Good afternoon, friends. We will start with buyback of shares, very easy chapter. We'll understand with one story. Buyback of shares. Buyback of shares. What is buyback of shares? Issue of shares, we know that. Okay, issue of shares, we are aware about that. What is buyback? பேக் பண்ற மாதிரி இன்னைக்காவது இப்படி புக்கை பேக் பண்ணியாரா நீ சொல்லு issued shares will buy back. See, we would have issued a shares when we need a money. We issued a shares, we collected a money from the public, etc. After a certain period of time, we come to know that we have enough money. So either you have to issue bonus shares, or you can issue dividend, or you can buy back the shares also. So when you buy back the shares, the ownership will get controlled. Ownership will controlled. Originally I issued 1 lakh shares. If I buy back some 30,000 shares now, what will be my number of shares? So you know that EPS and all, in EPS what will be the denomination? 70,000. Weighted average number of equity shares outstanding. Yes or no? So when my denomination get reduced, my EPS will increase, my value of the company will increase. Yes or no? So like that, there are various reasons are there for the purpose of buyback. Buyback will be happening out of reserves. Buyback will be happening out of free reserves and surplus, which is generated in the form of cash. Okay, buyback will be happening in the form of reserves, which is generated in the form of cash. And last subject is over in the terms of buyback. Okay. Board of directors have a control. A board of directors can approve till what extent? Enapa? 10%. Good. Board of directors can approve. Board of directors can approve for buyback to the extent of 10%. அடுத்தது shareholders can approve. Shareholders can approve. என்னது 25%. Okay, up to 25% shareholders should approve. More than 25%, then prior approval of central government is required. So இதெல்லாம் last subject. ஓகேங்களா? Up to 10% board of directors should approve. Up to 25% shareholders should approve. More than 25% central government should give approval. And apart from this, you would have also studied when you go for buyback, articles of association should give a permission for buyback. Between two buyback, this should be the minimum gap period. இதெல்லாம் படிச்சிங்களா? So refer that. That is not relevant for me now. Since law is over, and you will never get a question from that area also in the account subject. Okay, so but you will definitely get a question in last subject. That's a different story. But recollect all those process, articles of association, between two buyback, what is the maximum gap? Once buyback is started, எவ்வளவு நாளுக்குள்ள அதை முடிக்கணும்? What is the sources for buyback? And approval. என்னப்பா at least படிச்ச மாதிரியாவது? All those provisions just recollect. And even if you forgot, don't worry. There is a subject called auditing. In auditing also, this buyback concept will be there. Dividend concept also will be there. Okay, while doing audit is correct or wrong, you have to verify. So that is, there are two people there to take care. So we will go with a story only. That is enough for our account subject. Now, சரி சார் இவங்க அப்ரூவல் கொடுக்கறது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இதெல்லாம் இருக்கட்டும். We are not going to see all those things. We are doing which subject? Account subject. So we are simply know that what is the maximum number of shares can buy back? என்ன இருக்குன்னா maximum number of shares can buy back. Then what is the journal entry for buyback? Then what is the balance sheet after buyback? I will focus only on this area and we'll do the problem only on this three area. What is the maximum number of shares I can buy back? Journal entry, balance sheet after buyback. Very simple. In the old syllabus, I am telling you, but don't worry.
Okay, we are not supposed to be feeling or sad mood and all. In the old syllabus, from this chapter, questions will come for 8 to 12 marks. Very easy. But in new syllabus, don't expect. Because those people are average people. You people are very expertized people. Like that, who thinks? I see things, what can I do for that? Okay, and the paper is reduced, na? Old syllabus, 8 papers, yeah, for you. 6 papers only. Huh? Okay. Yes or no? So we only do what is added. Okay, so old syllabus, they are very lucky to get minimum 8, maximum 12 within 3 hours, yeah, classes. But amalgamation, 20 hours class, 14 marks, 16 marks. You are able to understand. So please understand that. And even new syllabus, you may get a question minimum for 8 marks sometimes also. But I don't think, because there are so many other areas that if comes, you are lucky. புரிஞ்சுதாப்பா? சரி. Now இந்த 3 ஏரியாவை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். சரிங்களா? ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன். 10ல குட் ஆஃப்டர்நூன். ஸ்நாக்ஸ் அப்பயாவது 3 பிஸ்கட் பார்த்தேன். இப்போ ஒரு பாக்கெட்டே இப்பதான் பார்த்தேன். எடுத்து உள்ள வச்சிருக்க வேற. சரியா? ஓகே, நோ. பாவம் எல்லாம் சாப்பிட்டு கடைசி அவன்கிட்ட கொடுத்துறீங்களா? இல்லையா? அவன் தான் ஓப்பன் பண்றதா? ஸ்நாக்ஸுக்கு அவன் தான் லீடர் அப்படின்னா? சரி, ஓகே. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்ரிபடி ஹேவிங் அ savings account. Savings account. Yeah. Do you have any minimum balance requirement? Yes. There will be some. Depends on the bank. Madam and all will have it in Standard Chartered Bank. So minimum balance is 50,000 rupees. And people like me and you and all will have it at a poor bank like 500 rupees, 1,000 rupees. Minimum balance. Sorry. Now State Bank of India and many banks after RBI and the Supreme Court said that no, not required to maintain minimum balance. In State Bank of India and all, now they are not charging it. But some other banks, they are charging it. I hope you are clear. Yes or no? For your kind knowledge, I got some 6 accounts, except one account, everything is nil balance. For you and all, it's not like that. Okay. When I opened ICICI at the time, when I opened Demat account, they said it is a nil balance. Okay. And HDFC or somebody offered such chartered accountant scheme is there, no need to maintain a balance. Oh, good, great. Only State Bank of India, I had that minimum balance. But now that also waived by the government. Okay, for me, no headache. Okay, now. And I wanted to close many accounts. I would like to, I'm operating only 2 accounts. But due to various reasons, we forced to open some accounts. Okay. Now it is pathetic to maintain so many accounts. Okay. Already organization accounts are there. Okay. Study Head, PRN Associates, PRN Consultancy, PR Academy, Raja, இதுக்கே டாலி போட முடியல. ஓகேங்களா? இன்னும் too many accounts. அதுக்கு we have to keep on Excel sheet only. ஓகேங்களா? ஓகே. So அதனால வந்து crores of business money வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சுக்காத. ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே. I gave my GST number, you can check it also. Okay. Now, maximum number of shares can buy back. Now listen carefully. நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்பா? சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட். தேங்க்யூ. சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல யூ வில் ஹேவ் சம் பேலன்ஸா? எஸ் ஆர் நோ? அதுக்கு என்ன பேரு கொடுக்கலாம்? அவைலபிள் பேலன்ஸ். என்ன பேலன்ஸ்க்குன்னா? அவைலபிள் பேலன்ஸ். அடுத்தது, always there is a requirement of. சரி, இப்ப இந்த அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு உங்ககிட்ட. சரிங்களா? we are going to Brookfield to watch a movie. It's assumption. Immediately after the class, don't ask me. ஓகேங்களா? we are going to watch the movie. When we go to the movie, there are 2 ways we can go. ஒன்னு, உங்களுடைய own பைக்ல போலாம். Ensure or assumption add on the point, because you are a CA student, your bike has enough petrol, air, and while going, police will not catch, nothing will happen. I hope you are able to understand. That is one. Another scenario, some people may go by this Rapido or taxi, etc. இந்த மாதிரி 2 people வந்து யாருக்கு எங்க போறோம்? Brookfields போறோம். Okay. Now, assume that you have 2,000 rupees in your account. Minimum balance should be maintained. Will be 1,000 rupees. Now, what is the maximum fund you can withdraw? Maximum fund you can withdraw
1000. Else penalty will come. Else penalty will come. Here there are two people are there. One they are going by own scooty or car or bike, whatever case may be. Second people going by Rapido or some rented vehicle. We are going to movie at 9 o'clock. Movie will get over 1 o'clock. So there won't be bus at all. Okay. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுக்கு முன்னாடி என்ன வச்சு நின்றுட்டு இருப்பாங்கன்னு we don't know. That is a different scenario. But with due permission we are going வச்சுக்கோ. மூவி முடிச்சுட்டு போகும்போது பஸ் இருக்காது, லிஃப்ட் கேட்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, இல்லையா லிஃப்ட் கேட்டு போறோமா ஒருத்தன், இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா? அதனால நத்திங் இஸ் தேர். ஓகேங்களா? Now, one person is going by own vehicle. What he can do at Brookfield Mall? என்ன பண்ணலாம் அவரு? அவர் எவ்வளவு வித்ரா பண்ணலாம் மேக்சிமம்? அவர் என்ன பண்ணலாம்ப்பா? 1000 rupees Brookfield Malls செலவு பண்ணலாமா இல்ல ஏதாவது வச்சிருக்கணுமா? பண்ணிடலாம். Let it be. We are a US culture. Let us spend. Okay. Now culture is changing like that only. Spend entire 1000. Entire 1000. Once you go to the home, there is a cash. அப்படி வச்சுக்கோ. சரியா? 1000 rupees செலவு பண்ணிடலாமா? சரி, இன்னொருத்தர் எதுல போறாங்க? எதுப்பா? மூவி முடிச்சுட்டு எப்படி வீட்டுக்கு போகணும்? போறது போயாச்சு. அங்கிருந்து எப்படி போகணும் வீட்டுக்கு? போனது இதுல தான் கேப்ல தான் போனோம். திருப்பி போகும்போது கேப்ல தான் போகணும். போகும்போதெல்லாம் காசு கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த 1000 rupees மால்லயே செலவு பண்ணிடலாமா? செலவு பண்ணிட்டு நடு ரோட்ல தான் உட்காந்துருக்கணும். Are you able to understand? You are not supposed to spend the entire 1000 rupees. You are supposed to keep some money. You are supposed to reserve some money for the purpose of returning to your home. புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ்ஸா நோவா? அல்பாபெட் டிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சினாரியோ. சினாரியோ நம்பர் 1 எதுல போனோம்? எதுலப்பா போனோம்? டிவைடட் பை பைபேக் பிரைஸ் அலோன். I'll tell you the reason and all, don't worry. ரெண்டாவது எதுல போனோம்? ரெண்டட் வெஹிக்கிள். ஸோ பைபேக் புரூக்ஃபீல்ட்ஸ், இங்க பிபின்னு எழுதுறது புரூக்ஃபீல்ட்ஸ். அவன் புரூக்ஃபீல்ட்ஸ்ல செலவு பண்ணிடலாம். ரெண்டட் வெஹிக்கிள் போனவன் பிளஸ் எதுக்கு வச்சுக்கணும்? டாக்ஸிக்கு வச்சுக்கணுமா? அந்த மாதிரி ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் பைபேக் ஷேர்ஸ். இதுதான் டாக்ஸி. இதுதான் டாக்ஸி. இ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கேன் பை பேக். இ என்னக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கேன் பை பேக். இதுல சி டிவைடட் பை ஆப்ஷன் 1 ஆர் சி டிவைடட் பை ஆப்ஷன் 2. டீல ஆப்ஷன் 1, டீல ஆப்ஷன் 2. ஆர் யூ ஆல் கிளியர் ஆன் திஸ்? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? ஓகேங்களா? சரி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்சன். அதாவது புரூக்ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ஓன் வெஹிக்கிள்ல போனா மூவி முடிச்சோன்னா பைக்கோ கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம். எதுவுமே வச்சிருக்க தேவையில்ல. 1000 ரூபாய் எங்க செலவு பண்ணிடலாம். ரெண்டட் வெஹிக்கிள்ல திரும்பி போகணுங்கிறவன் அந்த 1000 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டா எடுக்க முடியாது. எடுத்தா மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்காது. அப்ப என்ன ஆகும்? இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு சில பேங்க் லாக் பண்ணிடுறாங்க. லைக் கரூர் வைசா பேங்க் என்றால் தேர் லாக்கிங் தட் மினிமம் பேலன்ஸ். யூ கான்ட் வித்ட்ரா. தே வில் பி லாக்டு. சம் அதர் பேங்க்ஸ் தே வில் அலோவ் டு வித்ட்ரா பட் தே வில் சார்ஜ் பெனால்டி. ஐ ஹோப் யூ கிளியரா? பட் ஒரு சில பேங்க்ஸ் என்ன பண்றாங்க? லாக்கே பண்ணிடுறாங்க ஃபண்டை. சரி, இப்ப 1000 rupeesக்கு மேல எடுத்தா பெனால்டி வந்துடும். அப்ப இவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியும். ரெண்டட் வெஹிக்கிள்ல போறீங்க, அந்த 1000 rupees வச்சு என்ன பண்ணும்? 1000 rupees வச்சு என்ன பண்ணோம்? மூவி டிக்கெட்டும் வாங்கணும், வீட்டுக்கு திரும்பியும் போகணும். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் ஆன் திஸ் ஆர் நாட்? ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ லைக் தட் பைபேக் பண்றவன் ரெண்டு விதமான சோர்சஸ்ல பைபேக் பண்ணலாம். எதுல கண்ணா பைபேக் பண்ணலாம்? கண்ணா கதை புரிஞ்சுதா இல்லையா? Two types of sources they can buy back. One is out of reserves. Another is out of, very good, fresh issue of share capital. Fresh issue of share capital. And I like to change it this year. If you had already written, leave it. ஏன்னா out of capitalங்கிறது என்னது? ஓன் வைக் என்னடா ஆச்சு இதுக்கு? அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்ங்கிறது என்னது? ஓன் வெஹிக்கிள்ல போற மாதிரி. அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்ங்கிறது என்னமா? ஓன் வெஹிக்கிள்ல போற மாதிரி. there is no requirement at all. என்னடா இதோட வந்துருதா? சரி, பரவாயில்ல. இது எழுதிட்டே போயிருந்திருக்கலாம்.
out of fresh issue of share capital, அடுத்தது out of reserves. இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் எப்படி? own vehicle. இது நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல ஓலா. ஓகே, அப்ப own vehicle போகும்போது am I have any additional requirement? No additional requirement. இங்க there is additional requirement. Additional requirement. இங்க no additional requirement, nothing to worry. What is that additional requirement? What is that additional requirement? What is that additional requirement? Transfer to CRR to the extent of buyback of shares. எல்லா காசையும் எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாங்க, லாக் பண்றாங்க. Or redemption of preferences. Redemption of preferences. Both case this is applicable. Whenever you buy back out of reserves, there is an additional requirement. You have to transfer to CRR, capital redemption reserve, to the extent of face value of shares bought back. When you are buying back the shares out of fresh issue of capital, there is no requirement. Okay, you no need to transfer to CRR. I go back clear? எதுக்காக சார் இந்த ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உள்ள காசு வருது, இந்த காசு எடுத்து பைபேக் பண்ணா பிரச்சனை இல்லை. இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து பைபேக் பண்ணா என்டையர் அமௌண்ட்டையும் பைபேக் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு கம்பெனி எப்படி ரன் பண்றது, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அதனாலதான் ஒரு லாக் வைக்கிறாங்க. ஐ கோ பே கிளியரா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதோட கோஆர்டினேட் பண்ண முடியுதா? எஸ் ஆர் நோ எவ்ரிபாடி? ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மெயின் பிக்சர். ஐ கோ பே கிளியர்? ஸோ நான் சொன்னது ஆக்சுவலா 3 conditions ஆர் தேர். ஐ ஸ்டார்டட் வித் தேர்ட் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? without knowing that is a condition, now something went to your mind. Correct? Now I am going to open what is that condition. There are 3 conditions are there. Out of that, whichever is least amount that can be bought back. Shall I go to the condition? What is the maximum number of shares you can buy back? What is the maximum number of shares you can? Enapa? Or redemption of preferences. Redemption of preferences. Maximum number of shares can buy back. Maximum number of shares can buy back is equal to least of the following. Least of the following. Least of the following. Number 1, 3 test இருக்கு. Shares outstanding test. Shares outstanding test. அடுத்த டெஸ்ட். செகண்ட் டெஸ்ட். என்ன டெஸ்ட்? ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட். அடுத்தது புக்ல கனெக்ட் ஆகும் போதும் பார்த்துக்குங்க. ப்ரீ ரிசர்வ் செக்யூரிட்டி பிரீமியம் இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பைபேக் பண்ணும், இந்த கண்டிஷன் என்ன, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர் இன் யுவர் லாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எவ்வளவு அப்ரூவ் பண்ணலாம், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளவு அப்ரூவ் பண்ணலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு அப்ரூவ் பண்ணலாம், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கிவன். ஐ அம் டிஸ்கசிங் திஸ் ஏரியா. ஓகேங்களா? ஐ அம் டிஸ்கசிங் திஸ் ஏரியா. செகண்ட் டெஸ்ட் என்னது? ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட். தேர்ட் டெஸ்ட் டெப்ட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட். நான் மேல ஸ்டார்ட் பண்ணது டெப்ட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட். டெப்ட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட்டுக்கு இன்ஸ்டிடியூட்ல ஃபார்முலாவா கொடுத்திருப்பாங்க. பட் we are going with one story. ஓகேங்களா? we are going with story. இந்த 3 டெஸ்ட்ல எனக்கு எது கம்மியா வருதோ that is a maximum shares which I can buy back. I hope I clear. Now share outstanding test. 25% of number of shares outstanding. 25% of number of shares outstanding. Resource test. 25% of shareholders fund divided by buyback price. 25% of shareholders fund divided by buyback price. Third, debt equity ratio. After buyback, debt equity ratio should be 2:1. After buyback,
debt equity ratio should be 2:1. இப்ப எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கோ அதுல 25% போட்டுடலாமாப்பா? இதுல ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டிவைடட் பை பைபேக் பிரைஸ் போட்டா கிடைச்சிருமா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்? இதுல நம்பர்ஸ்ல தானே இருக்கு. இதுலயும் நம்பர்ஸ்க்கு மாத்துறதுக்காக தான் இந்த டிவைடட் பை பைபேக் பிரைஸ் போடுறேன். ஐ ஹோப் ஐ கிளியர் ஆன் திஸ். தேர்ட் சினாரியோ என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆஃப்டர் பைபேக் should be 2:1. Shall I move forward? First two condition is self-explanatory. I don't want to explain anything on that. Third, debt equity ratio. What is the formula? Debt equity ratio. Total debt divided by total equity. What should be minimum debt equity ratio? Sorry. Suppose my debt equity ratio is 1:1. Happy? Not happy? Happy? Not happy? Not happy. My debt equity ratio 3:1. Happy? Not happy? Happy? Not happy? Happy. Yes or no? உங்க கையில பேங்க் கொடுத்தனா பேங்க் அடுத்த நாள் காலையில இழுத்து மூடிட வேண்டியதான். 1:1. So happy ya. 3:1. Not happy ya. Why? Because say for example உங்களுடைய capital 50,000, loan amount will be 1 lakh. What is the ratio? 2:1. அப்போ capital twice loan கொடுத்தனா ஓகே. அதோட கம்மியா கொடுத்தா happy only. Bank is happy only. No risk. அதோட அதிகமா கொடுத்தனா say for example 150 is a loan. capital எவ்வளோ? அப்ப எவ்வளவு ரேஷியோ வரும்? உங்கள்கிட்ட வாங்குறது ஈஸியா கஷ்டம். ரிஸ்க் மோர். டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ 10:1. முடிஞ்சது கதை. அவனுக்குலாம் லோன் கொடுத்தா புரிஞ்சுதா இல்லையா? சோ இஸ் ஹேவிங் டூ மச் ஆஃப் லோன். புரியுதுங்களா? சோ அதனாலதான் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ 2:1 அட்வைசபிள் லிமிட். அதாவது ஒருத்தங்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா அவனை நம்பி 2 லட்ச ரூபா கொடுத்தோம்னா வாங்க முடியும். அவன் திருப்பி கட்டுவான். 1 லட்ச ரூபா தான் அவனோட வேல்யூவே. அவனுக்கு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்தா எப்படி வாங்க முடியும்? வாங்க முடியாது. அதுதான் கான்செப்ட். ஐ ஹோப் யூ கிளியரா? ஆஃப்டர் ஐ பை பேக் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஷுட் பி 2:1. அது கம்மியா போக கூடாது. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? அதாவது அதிகமா போயிடக்கூடாது. 2:1 3:1 4:1 போயிடக்கூடாது. இல்லைன்னா 2:0.5 போயிடக்கூடாது. அதுவும் சான்சஸ் உண்டு இல்ல? எஸ் ஆர் நோ? நவ் லிசன். இந்த மாதிரி சினாரியோல தேர்ட் சினாரியோ இப்ப அதுக்குதான் மேல ஒண்ணு பார்த்துட்டு வந்தோம். ஏன்னா அதை தனியா பார்த்துட்டு இங்க வந்து கண்டிஷனோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்கு. என்னது? பைபேக் எப்படி பண்ணலாம்? எப்படி பண்ணலாம்? அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் அவுட் ஆஃப்? Out of capital, should I want to transfer anything to CRR? No. Out of reserve, I have to transfer to CRR. Nothing is given in the question. Always assume it as reserves only. Out of capital or reserves and kudukalina, you have to take it as reserves only. சரி பார்க்கலாமா? சரி. கண்ணா டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா என்னது? டெப்ட்னா டோட்டல் டெப்ட். டோட்டல் டெப்ட்னா ஆல் லாங் டேர்ம் டெப்டா? You are not supposed to take sundry debtors, provision, இதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது. All long term debt, non-current liabilities are current maturities of non-current liabilities. Current maturities of long term liabilities. நான் 2 வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடன் வாங்கணும், அது இந்த வருஷத்துக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ற மாதிரி வந்ததுன்னா அது என்னவா மாறிடும்? current maturities of long term borrowing மாறிடும். other than creditors, provision, etc. Do you all agree with me? அதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது. ஈக்விட்டி என்ன ஃபார்முலா? shareholders fund. shareholders fund means share equity, share capital plus reserves and surplus. Hello? If buyback is out of reserves and surplus, then I have to transfer. Actually, this is pre-reserves and surplus. Pre-reserves and surplus. Equity is equal to share capital plus equity share capital plus pre-reserves and surplus. சரி. Other than creditors, provision, etc.
கரண்ட் லைபிலிட்டில இது வராது, ஏன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குல்ல. சரி கண்ணா, இப்ப அவுட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னா நான் எங்க போய் எடுக்கணும்? சிஆர்ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இதுல இருந்து தான் எடுப்பேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மேட்ச் ஆகாம போறதுக்கு சான்சஸ் உண்டா? அப்ப எய்தர் சம் ஈக்குவேஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணுமா? சரி, டெப்ட் ஈக்விட்டி ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பைபேக் ஐ ஹேவ் டு டேக் சம் அமௌண்டா? அந்த அமௌண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ 2:1 சொல்லுப்பா. அப்ப how much of amount I can take அப்படிங்கிறதுக்கு either I should form two equation and solve. Yes or no? ICA Institute book they would have done it like that. But we are not going to equation. Do you remember the story which I discussed with you? What is the story? What is the story? Brookfields போகும்போது எந்த பேங்க்? அவைலபிள் பேலன்ஸ். அடுத்தது மினிமம் பேலன்ஸ். அடுத்தது மேக்சிமம் ஃபண்ட் கேன் வித்ட்ரா. கரெக்டா? டி பைபேக் பிரைஸ் ஆர் buyback price plus face value. E number of shares. Do you remember this? Yes or no, Papa? Now listen. Available fund is equal to present shareholders fund or the present equity. Present equity. B minus minimum equity. C fund available for buyback. D buyback price or buyback price plus face value. E number of shares. E number of shares can buy back. Let me repeat. First one is present equity minus minimum equity. C fund available for buyback. Fund available for buyback. Fund available for buyback. அடுத்தது buyback price plus buyback price or buyback price plus face value. அடுத்தது number of shares. Shall I move further? Hello? Hello? Yes. கண்ணா எழுதிட்டீங்களா? இது எழுதிட்டீங்களா? டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ மறுபடியும் சொல்லுங்க. இது எவ்வளவு இருக்கணும்? இதுல ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட், ஒன்னு வேரியபிள். எதுன்னு சொல்ல முடியுமா? பிஃபோர் பைபேக் there will be some number, after buyback there will be some amount. அது வந்து வேரியபிள். ஒன் வந்து before buyback as well as after buyback will be the same. Debt will be constant. Which is variable? Equity will be the variable. Everybody you got the clarity on this? இதை வச்சு தான் ஃபார்முலாவே நம்ம எழுத போறோம். புரியுதுங்களா? One will be the constant, another will be variable. Debt is not going to have any role because of the buyback. சரி, ரூல் என்ன? 2:1 என்ன ரூல்? என்ன ரூல்? 2:1 என்ன ரூல்? என்ன ரூல்? 2:1 சொல்றோம்ல, அது என்ன? 2:1 என்ன? டெப்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? இருக்கணுமா? ஓகே, அப்படின்னா டெப்ட வச்சுக்கிட்டு ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருந்தா இதை மேட்ச் பண்ணலாம்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? புரியல. 1 lakh 50,000 டெப்ட், இல்லைன்னா 1 lakh வச்சுக்கோ. எவ்வளவு டெப்ட் சொல்லுப்பா? 1 lakh is a debt. This 1 lakh is going to have any change because of buyback? எந்த சேஞ்சும் ஆகாது. கரெக்டாப்பா? சரி, எனக்கு 2:1 ரேஷியோ வரணும்னா எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்கணும்? எவ்வளவு இருக்கணும்? அப்ப டெப்ட வச்சுக்கிட்டு ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? ஈஸி தானப்பா. பிகாஸ் 1 is constant. அப்ப எனக்கு 50,000 ஈக்விட்டி வச்சிருந்தேன்னா 2:1 ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவேன். சொல்லுப்பா, அதுதான் மினிமம் பேலன்ஸ், அதுதான் மினிமம் ஈக்விட்டி. அப்ப பேஸ்ட் ஆன் தி டெப்ட் ஐ கேன் டிசைட் மினிமம் ஈக்விட்டியா? அப்ப அது இருந்ததுன்னா ஐ ஆல்வேஸ் ஃபுல்ஃபில் 2:1. அப்ப மினிமம் ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா? வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா? யூ ஹேவ் டு டெல் மீ தி ஃபார்முலா. என்னப்பா இப்படி இருந்தீங்கன்னா மினிமம் ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா?
நீங்க தான் ஃபார்முலா சொல்லணும், நான் சொல்ல மாட்டேன். டோட்டல் டெப்ட் டிவைடட் பை 2 தானப்பா. சோ ஐ நீட் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ. ஓகேங்களா? டோட்டல் டெப்ட் டிவைடட் பை 2. பட் யூ ஷுட் நோ why total debt divided by 2. லாஜிக் அண்ட் ஆல். ஓகே. இப்ப ஆல்பபெட் என்னது? அவைலபிள் பேலன்ஸ். இன்னைக்கு இப்ப எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியாதா? ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் பிளஸ் அதுல இருக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை விட்டுட்டு மீதி அமௌண்ட் எடுத்து பைபேக் பண்ணலாமா? அப்படி பண்ணிட்டேன்னா 2:1 ஆல்வேஸ் வில் சாட்டிஸ்ஃபைடா? முடிஞ்சு போச்சா? இதுக்கு எதுக்கு நான் ஈக்குவேஷன் போடுங்கறேன்? Are you all listening with me? Yes or no? So debt equity ratio should be 2:1 out of debt and equity, which is constant, which is variable. Debt is a constant. Based on that, அதை வச்சு ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்கணும் for 2:1 டிட்டர்மைன் பண்ணலாமா? எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்க? Total debt divided by 2, that should be the equity which supposed to be there after buyback. அப்பா yes or no அப்பா? அப்ப அதுல total debt divided by 2 போடலாமா? அப்புறம் இப்ப எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்குன்னு தெரியுமா? அதுல இந்த அமௌண்ட் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எதுக்கு எடுத்துக்கலாம்? பைபேக்கு எடுத்துக்கலாம். புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்தது இப்ப அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா தட் அமௌண்ட் டிவைடட் பை அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா பைபேக் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபண்ட். ரெண்டு சொன்னேன்லமா. அவுட் ஆஃப் ப்ரொசீட்ஸ் ரிசீவ்டு, அதாவது இந்த வருஷம் ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ண அதுல இருந்து வந்த காசு எடுத்து பைபேக் பண்றேன். அப்ப டிவைடட் பை இப்படி இருந்தா எப்படிப்பா? C divided by C என்னது? Are you all okay with A? Are you all okay with B? B? Yes or no papa? Are you all okay with C? C is nothing but difference, yeah? What is D? Either you should divide that number by buyback price or எப்ப buyback price எப்ப வந்து buyback plus face value? If fund from fresh issue of capital, அப்பதானமா நோ கமிட்மெண்ட். ஓகே, இது எப்ப வரும்? எப்ப? அவுட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ். ஏன்னா அவுட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர். இந்த காசு ஃபுல் காசை எடுத்துட்டு பைபேக் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிஆர்ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு எங்க இருந்து எடுப்ப? எங்க இருந்துப்பா எடுப்ப? ஸ்டாப் ரைட்டிங், டெல் மீ. 1 second listen. If I am going to buy back out of proceeds of capital, அப்படினா do you have any additional requirement? அப்ப full காசை எடுத்து என்ன பண்ணலாம்? பைபேக் பண்ணலாம். எப்படி அங்க full காசை எடுத்து புருக்வெல்ஸ் செலவு பண்ணுமா பண்ணிரலாம். அடுத்தது சப்போஸ் அவுட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ்னா நான் என்ன பண்ணனும்? கமிட்மெண்ட் என்னது? ஃப்ரீ ரிசர்வ்ல இருந்து சிஆர்ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா? நான் இந்த வந்த காசை எல்லாத்தையும் எடுத்து பைபேக் பண்ணிட்டேன்னா எங்க இருந்து போய் மறுபடியும் எடுப்பேன்? எங்க இருந்து எடுப்பேன்? சப்போஸ் போஸ்ட் பண்ணி எடுத்தேன்னா எங்க இருந்து எடுப்பேன்? ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுப்பனா? சொல்லியா? அப்ப ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னுடைய மினிமம் ஈக்விட்டி கம்மியாடுமா? அதுல இருந்து தானப்பா எடுப்பேன். புரியுதா இல்லையாப்பா? அப்ப மினிமம் ஈக்விட்டி கம்மியாச்சுன்னா 2:1 வருமா? வராது. புரியுதா இல்லையா? அதனாலதான் அந்த காசை ரெண்டு பர்பஸ்க்காக வச்சுக்கணும். எப்படி புரூக்ஃபீல்ட்ஸ் போகும்போது நமக்கு காசு பத்தலைன்னா மினி பேலன்ஸ்ல இருந்து எடுத்தா மினி பேலன்ஸ் கம்மியாடுச்சா அப்ப பெனால்டி வருமா? அந்த மாதிரி இங்க ஜெனரல்ஸ் வந்து சிஆர்ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற கை வச்சேனா 2:1 வராதா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப இருக்கிற ஃபண்ட் எத்தனை பர்பஸ்க்கு வச்சுக்கணும்? ரெண்டு பர்பஸ்க்கு வச்சுக்கணும். அவ்வளவுதான்ப்பா பைபேக். ஐ ஹோப் யூ கிளியர். எங்க சொல்லு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வி கேன் பைபேக்? எவரிபடி 25%. லீஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் என்னது? 1 நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்டு 25%. ஃபுல்லாலாம் பைபேக் பண்ண முடியாது. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்டு 25% only. I hope you are clear on this. சரி. செகண்ட் கண்டிஷன் ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட். என்னது? கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இன்டு 25%. அதான் ஃபார்முலா. பட் ரிசல்ட் ஆஸ் பர் டெஸ்ட் நம்பர் 1 என்ன அதுல இருக்கு? அமௌண்டா ஷேர்ஸா? ஷேர்ஸ். அப்ப ரிசல்ட் 2ல இப்ப என்ன இருக்கு? அமௌண்ட்ல இருக்கு. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதனாலதான் டிவைடட் பை buyback price. I hope you are clear. Now result as per test number 1 and test number 2 is shares. Yes or no ங்க? அடுத்தது ரெண்டு டெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா புரிஞ்சதா? மூணாவது டெஸ்ட் என்னது? debt equity ratio. After buyback I should have 2:1. அப்ப எனக்கு இந்த debt equityல ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் இன்னொன்னு வேரியபிள். அப்ப அந்த கான்ஸ்டன்ட் வச்சு ஃபியூச்சர்ல என்ன இருக்கணும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? அதுதான். ஓகேங்களா? ஆல்பபெட் A.
ஆல்பபெட் ஏ. இப்ப அங்க சொன்னா அதே சொல்ல முடியுமா? ஆல்பபெட் ஏ. Present equity. What is present equity? My share capital plus reserves and surplus. சொல்லுங்கப்பா. Alphabet B. Minimum equity. How will you get minimum equity? Total debt divided by 2. அப்ப C. Fund available for buyback. Brookfields. Fund available for buyback. D. Depends on the question. என்னது? கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ணிருந்த வந்து காசு எடுத்து பைபேக் பண்ணா ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ரெக்யர்மெண்டா, அப்ப ஃபுல் அமௌண்ட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் பைபேக். கரெக்டா? சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ்னு கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கான், இல்ல கொஸ்டின் இஸ் சைலண்ட்னாலும் அதான் எடுத்துக்கணும். அப்ப எனக்கு இன்னொரு அடிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. என்னது? யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர் ஃப்ரம் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ். அப்ப அதுக்கும் சேர்த்து ரிசர்வ் பண்ணும்ல. இல்லைன்னா ஃபுல் காசை எடுத்து டிக்கெட் பார்த்துட்டுனா நாளைக்கு வீட்டுக்கு போறதுக்கு மினிமம் பேலன்ஸ் கை வைக்கிற மாதிரி ஆயிடுமா? அந்த மாதிரி தானப்பா இதுவும். ஸ்டோரி கனெக்ட் ஆகுது ஆகலையா? So now what is the formula? Buyback price plus face value of bought back shares. I hope you are clear with the third one. Yes or no? So we have successfully completed. Now we will see only the journal entry category. இந்த third formulaக்காக தான் நிறைய பேர் டஃப்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. But we made into statement rather than the equation. I hope you are clear. இருக்கான்னு பாத்துக்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? 25% அவுட்ஸ்டாண்டிங், அடுத்து பெய்டு கேபிட்டல் பிளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ், அடுத்து பெய்டு கேபிட்டல் பிளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் மைனஸ் மினிமம் ஈக்விட்டி. இதை வந்து ரேஷியோவை எழுதியிருக்காங்க. பட் வில் ரைட் இட் அஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ ஹோப் யூ கிளியர் ஆன் திஸ். அடுத்தது ஜர்னல் என்ட்ரி என்ன கண்ணா வரும்? ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். அடுத்தது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு செக்யூரிட்டி பிரீமியம் டு equity shares bought back. அது ஏன்னா as per Indian regulation, Indian Companies Act, I can't invest on my own shares. That has to be cancelled either then and there or before end of the financial year. ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கும்போது காசு கொடுத்து தானே வாங்குவேன் ஷேர் ஹோல்டர்கிட்ட. அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பாட் பேக் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேங்கா? அப்ப அசெட் சைட்ல ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பாட் பேக் அக்கௌண்ட் உள்ள வருதா? கேஷ் கம்மியாகுதா? பேலன்ஸ் ஷீட் டேலிடா? அடுத்தது கேன்சல் பண்ணுமா? எதை கேன்சல் பண்ணுவேன்? To the extent of face only my capital will cancel da. Anything more than that security premium. அப்ப equity share capital account debit, security premium account debit to equity shares bought back. Asset side ஒரு அமௌண்ட் காணாம போயிடுதா? liability sideல visualize பண்ண முடியுதாப்பா? capital ஒரு அமௌண்ட்டும் security premium ஒரு அமௌண்ட்டும் காணாம போயிடுதா? balance sheet match da? Are you able to visualize? Yes or no? Third, if I suppose bought back from the reserves na general reserves account debit to CRR account. This adjustment is happening only in the liability side. Balance sheet tally. General reserves வந்து CRR மாறுது அவ்வளவுதானே. So we learned journal entry, we learned balance sheet also. அவ்வளவுதான் balance sheet impact. I hope you are clear on this. Very easiest chapter. If you know these three conditions journal entry, then this chapter will be very easy. I hope you are clear. Yes or no? Now, before going to the problem, we will have two type of clients. அது கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருச்சு யோசிச்சது. சரிங்களா? எத்தனை டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க? ரெண்டு விதமான கிளைண்ட்ஸ். ஒரு கிளைண்ட் என்ன பண்ணுவார்னா, சார் நான் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலான் இருக்கேன் சார், பண்ணலாமா வேண்டாமா சார், எவ்வளவு சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க சொல்லுங்க சார் வந்து நிற்பாங்க. இன்னொரு கிளைண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, சார் நான் இதெல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ்ல படிச்சேன், இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு கொடுங்கன்னு வந்து நிற்பாங்க. So like that you will have two type of problem. என்ன அப்படின்னா, ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு please ascertain how many number of shares can buy back அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? 3 கண்டிஷனும் அப்ளை பண்ணி அதுல எது லீஸ்ட் வருதோ அதை எடுத்துக்கணும். ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல ஆல்ரெடி they bought back the shares by applying the provision of Companies Act. ஆல்ரெடி அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். நீ என்ன பண்ண? ஜர்னல் என்ட்ரி பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் போட்டுக்கொடு. இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளைண்ட் இருக்கிற மாதிரி இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும்? ரெண்டு டைப் ஆஃப் questions will be there. I hope you are clear till this extent. ப்ராப்ளம் போலாமா? Over to question number 1. Question number 1. ஒரு கிளாஸ்ல இருக்க ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? ஆல்டர் பண்ண முடியுமா? என்ன கேக்குறாங்க? ஆல்டர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது தான் there is a question. Just see here.
The rights of shares of particular class once issued can be varied or altered. எப்ப if the provision with respect to such variation is contained in, you know much better than me what is memorandum of association, articles of association. Okay. In the absence of any such provision in memorandum or articles, if such variation is not prohibited by the terms of issue of shares in that class, MOA AOL இருக்கணும். MOA AOL இல்ல அப்படின்னா இதை வந்து prohibit பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்கணும். புரியுதுங்களாப்பா? However, consent writing from the holders not less than 3/4 of the issued shares or the class by means of passing special resolution. And you know much better than me what is ordinary resolution, special resolution, board meeting, general meeting, AGM, EGM. எல்லா ஜிஎம் தெரியுமில்லப்பா? Issued in that class. I hope you're clear. So what I suggest you write answer till this point. முடிச்சிட்டீங்களா? போலாமா? ஓகே.
Question number 2. M Limited furnished the following balance sheet as on 31 March 2001. Various liabilities, various asset is given and notes to accounts is given like capital, preferences, reserves and surplus is given. Capital reserve, revenue reserve, security premium, P&L. Long term borrowing 10% debenture, then PPE, cost, provision, net value. The company passed a resolution to buy back. Yeah, it's possible. 20% of its capital at but face value. Face value. So security premium is that. For the purpose, it sold the investment at 30 lakhs. எவ்வளவு வேல்யூ உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. क्वेश्चनல இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகே. அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அந்த பிபிஇ பிளான் அண்ட் எக்யூப்மென்ட் அந்த இதுக்குள்ள இருக்கணும். சரிங்களா? எவ்வளவுக்கு வித்திருக்காங்க? 30 lakhs for 25 lakhs. 30 lakhs worth உள்ளது எவ்வளவுக்கு வித்திருக்காங்க? You are required to pass journal entry. So in this problem, will you apply the conditional straight away to the journal entry? They said that 20% of shares, company passed a resolution to buy back 20%. After checking the condition only, they would have passed a resolution. Yes or no? You don't want to apply condition here. Straight away, you can go to the journal entry and balance it. அப்ப 20% of shares என்ன பண்றாங்க? Buy back பண்றாங்க. Are you all listening with me? Yes or no? என்னப்பா நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்களா? எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? அப்ப அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் சேல் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எஸ் ஆர் நோ? அதுல இருந்து 30 rupees worth உள்ளது 25 க்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க. Now we have to write what? Journal entry. Give the heading. Journal entry in the books of M Limited. Journal entry in the books of M Limited. Particulars, debit, credit. Particulars, debit, credit. First journal entry என்னப்பா? Bank account debit. How much? Bank account debit how much? Everything in 1000. Everything in 1000. அப்ப shall we convert into 1000? மேல debit credit மேல write down double quote 1000 000 1000ல இருக்க மாதிரி எழுதிக்கோ. அப்ப இது convert into 1000 because every answer in 1000 only na. You have to keep this also into 1000. சரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளவு வரும்? அப்ப 1000ல மாத்தனா 2500. எஸ் ஆர் நோமா? சோ பேங்க்ல ரைட் 2500. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியில போகுது? 3000. 3000 and 1000. அப்ப ப்ராஃபிட்டா லாஸா? லாஸ். சோ ரைட் டெபிட் சைட் P&L அக்கௌண்ட் bracketல balancing figure 500 to investment 3000. I hope you are clear on this. அடுத்தது narration we are not writing in the classroom but in the exam you must write. So for the purpose of buyback they sold investment, we recorded that journal entry. Anyone have a doubt on this? Okay, இப்போ buyback entry போடலாமா? entry போடலாமா வேண்டாமா? எவ்வளவு buyback பண்ணிருக்காங்க? 20% போடுங்க பார்க்கலாம். 20% னா 3 lakhs into 20%. எவ்வளவுங்க? 1600. இல்லப்பா 3600. in 1000. ஏன்னா எல்லாமே 1000ல வச்சிருக்கேன். ஏன்னா உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டே 1000ல தான் இருக்கு. புரியுதுங்களா? So 600 இருக்கா? Yes or no?
How 600? 3000 into சரி அப்ப 600 in 1000 என்னது கேபிட்டல். பட் நீங்க you have to find out what number of shares. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க. த்ரீ லேக்ஸ் into 25%. எவ்வளவு 20 அப்பா எவ்வளவு வருது எவ்வளவுமா 60,000 கரெக்டா. if I convert in 1000 which come to 60 சொல்லுப்பா இந்த டவுட் யாருக்கு இல்ல. if I convert it to 1000 I will strike out this 30 I will get a 60 யாருக்கா டவுட் இருக்கா. இதை எவ்வளவுக்கு வாங்குறாங்க 15 rupees வாங்குறாங்களா. அப்ப security premium also is there. so write down equity shares bought back account debit bank account. equity shares bought back account debit to bank account. எவ்வளவு அமௌண்ட் 900 வாங்குறது 900 தானே. அந்த ஜர்னல் என்ட்ரி கீழே எழுதுங்க. அந்த ஜர்னல் என்ட்ரி கீழே எழுதுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் 1000 நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் 1000 எவ்வளவுப்பா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் 1000 எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்கப்பா. அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் 1000 1000ல எழுதிக்கோ எவ்வளவு வருது. அங்க எவ்வளவுப்பா இருக்கு 3 lakhs இருக்கா. 3 lakhs 1000ல போட்டா எவ்வளவுப்பா 300 தானேமா 300 தானேப்பா. சரி முன்னாடி வந்து வேற மாதிரி போட்டோம். இங்க நீ 1000லயே மாத்திக்கோ. so that will be easy. now buyback price not buyback price எவ்வளவு பைபேக் பண்ணுனாங்க. percentage of buyback எவ்வளவு 20%. so you will get number of shares buyback எவ்வளவு 60 60 தானேப்பா. அடுத்து buyback price equal to 15. so amount is equal to that's it. see the entire question is in 1000 so I convert everything into 1000. number of shares outstanding 3 lakhs I convert into 1000. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பைபேக் பண்றாங்க 20% பைபேக். அப்ப 60 shares yes or no 60,000 shares. அடுத்தது இதுவும் 1000ல தான் இருக்குது. everything in 1000 only. அப்புறம் ஒரு ஷேர் 15 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறாங்க. அப்ப 900. ஐ ஹோப் கிளியரா. சோ பைபேக் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணோம் கேன்சல் பண்ணணுமா. கேன்சல் பண்ணுமா எழுதுங்க என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக் அக்கவுண்ட் டெபிட் சாரி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் பிராக்கெட்ல 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 60 into 10 60 into 10. அடுத்தது செக்யூரிட்டி பிரீமியம் அக்கவுண்ட் டெபிட் என்னது 60 into 5 2 that got cancelled right. equity shares bought back equity shares bought back. அடுத்தது அடுத்த என்ட்ரிக்குனா அடுத்த என்ட்ரி check the question. does buyback is out of restriction of capital இல்ல out of reserves or nothing is given in the question. nothing is given in the question. I have asked you to assume it as அப்ப do you have a requirement or no requirement. I have a requirement. what requirement. you have to transfer to CRR from general ledger to the extent available yes or no to the extent of face value கரெக்ட்டுங்களா. என்ட்ரி போடுங்க. ரெவென்யூ ரிசர்வ் என்னப்பா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் தி கேபிட்டல் அவுட் ஆஃப் தி ரிசர்வ்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ரிசர்வ்ஸ் தானே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். புதுசா காசு வருதான்னு பாருப்பா. என்கிட்ட சம்பாரிச்சு ஏர்ன் பண்ணி வச்ச ரிசர்வ் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு வீட்டுல வச்சு பூஜை போடுவேனா என்ன பண்ணுவேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்ல. அப்ப the money is generated out of reserves only na. இதுவே fresh issue capital பண்ணிருந்தனா அதனால ஃபண்ட் உள்ள வருது. புரியுதுங்களா. எனக்கு என்னோட ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க இப்ப காசு இல்ல அதனால வித்துக்கிட்டேன்.
ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல சேல் பண்ணாங்க, ஒரு சில ப்ராப்ளம் சேல் பண்ண மாட்டாங்க. ரிசர்வ்ஸ்னா அதனுடைய காசை தானப்பா கொடுக்கணும். ப்ராஃபிட் நீ அப்படியே வச்சிருந்தா எடுத்து கொடுக்கலாம். சம்மாரி இன்வெஸ்டர்னா யூ ஹேவ் டு செல் அண்ட் டூனா. புரியுதுங்களா? என்ன என்ட்ரி? என்ன என்ட்ரி? ரெவன்யூ ரிசர்வ்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். ரெவன்யூ ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். ரெவன்யூ ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். ரெவன்யூ ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். எவ்வளவு அமௌண்ட்? எவ்வளவு அமௌண்ட்? வேற ஏதாவது பண்றாங்களா? அவ்வளவுதான். என்ன அமௌண்ட் வரும்? எவ்வளவு வரும்? 600. அசெட் வித்தா சரி. அதனால சரி சரி அதாவது பீண்டலுக்கு போனாலும் அதுதான் ரெவன்யூ ரிசர்வ்னு ஒரே வார்த்தையை சொல்றோம். சி இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரிசர்வ்ஸ் என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கா? நமக்கு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெவன்யூ ரிசர்வ் இருக்கா? ரெவன்யூ ரிசர்வ் இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தட் அமௌண்ட் வில் கோ டு பீண்டல் ஒன்லி. சரி சரி எவ்வளவு அமௌண்ட் வரும் பீண்டலுக்கு? பீண்டல் வந்து கம்மி தான் ஆகும். இந்த ப்ராப்ளம் லாஸ் ஆயிருக்கு. ஃபண்ட் பேலன்ஸ் பேங்க்ல தானடா வரும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டு எனக்கு பேங்க்ல தானே காசு கிடைக்கும். அதுக்கான ப்ராஃபிட்டா லாஸோ அந்த நாமினல் ஐட்டம் மட்டும் தான் வில் பி ரெக்கார்டட் இன் தி பீண்டல். ஆமா, அது மட்டும் தான் அங்க போகும். இப்ப நான் சிஆர்ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ரெவன்யூ ரிசர்வ் யூஸ் பண்றேன். சப்போஸ் ரெவன்யூ ரிசர்வ்ல பீண்டல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர். புரிஞ்சுதா? உன் டவுட் அதானே? என்ன உன் டவுட்? தேவையில்லை தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ரெவன்யூ ரிசர்வ் எடுங்க, அதுக்கப்புறம் பீண்டல் எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? பீண்டல் எடுத்துட்டும் ரெவன்யூ ரிசர்வ் எடுத்துக்கலாம். இங்க ஆர்டர் கிடையாது. போனஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது ஆர்டர் இருக்கு. சிஆர்ஆர் தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணும், அப்புறம் கேபிட்டல், அப்புறம் செக்யூரிட்டி பிரீமியம், அப்புறம் ஜெனரல் ரிசர்வ், அப்புறம் பீண்டல்னு இருக்கு. இங்க there is no such order. I hope you clear. நான் போட்டிங்களாப்பா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் தான் கேட்டிருக்கானா? பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ஹோம்ஒர்க். பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? அசெட்ல எவ்வளவு கம்மியாகும்? 30 lakhs கம்மியாகும். பேங்க் எவ்வளவு கம்மியாகும்? 5 lakhs கம்மியாகுமா? ஐயோ ராமா, பேங்க் எவ்வளோடா அதிகமாகும்? பேங்க் வந்து இருக்கிற அமௌண்டோட பிளஸ் 900 வரும். இல்ல, சேல் பண்ணது எவ்வளவுனா? சேல் பண்ணி உள்ள வந்தது எவ்வளவு? அந்த அமௌண்ட் உள்ள வரும். மைனஸ் 900 சம்திங் வெளியில போதா இல்லையா? எதுக்கு? பைபேக் பண்றது காசு போதா? அது போக பேலன்ஸ் மட்டும் தான் வரும். புரிஞ்சுதுங்களா? இதான் அசெட் சைட்ல சேஞ்ச். ஐ ஹோப் யூ கிளியரா? எங்க சொல்லு பார்க்கலாம். அசெட் சைட்ல என்ன மாறும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜீரோ ஆயிடும். பேங்க் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்? அந்த வாட் எவர் 2500 வாட் எவர் கேஸ் மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அதுக்கப்புறம் பைபேக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுக்குறோம்? எவ்வளவு கொடுக்குறோம்? 900. அது வெளியில போயிடுமா? அதுக்கப்புறம் கம் டு லைபிலிட்டி சைடு என்ன ஆகும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்கும் போது ஒரு லாஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியா? பீனல் கம்மி பண்ணுமா? அதுக்கு அடுத்தது ஈக்விட்டி எவ்வளவு கம்மி ஆகுமா? அதுக்கு அடுத்தது செக்யூரிட்டி பிரீமியம் கம்மி ஆகுமா? அதுக்கு அடுத்தது ரெவன்யூ ரிசர்வ் கம்மி ஆகுமா? அதுக்கு அடுத்தது CRR will increase. I hope you clear? Yes or no? Shall we do the balance sheet or is okay? Okay, I'll tell you what are the effect will be there in the balance sheet. பேங்க்ல இருக்கிற பேலன்ஸ் பிளஸ் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் பைபேக் ஆஃப் ஷேர்ஸ். இதானப்ப நடக்கும் பேங்குக்கு. எஸ் ஆர் நோ? அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி சைடுல வரும்போது equity share capital will reduce, security premium will reduce, profit and loss account will reduce, revenue reserves will reduce, CRR will increase. That's it. இதனுடைய net effect is same. கரெக்ட் தானே?
ஒன்னு டிக்ரீஸ் ஆகி இன்னொன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. புரியுதா இல்லையாப்பா? கேபிட்டல் எவ்வளவு கம்மியாகும்? இது எவ்வளவு கம்மியாகும்? பீண்டல் எவ்வளவு கம்மியாகும்? 500. ஓகே, இங்க பேங்க் வந்து எவ்வளவு சேல் பண்ணி எவ்வளவு வந்தது? இதுக்கு எவ்வளவு போச்சு? நெட் எஃபெக்ட் எவ்வளவு? 1600. இங்க நெட் எஃபெக்ட் எவ்வளவு? என்னப்பா? 1400. ஓகேங்களா? இன்னும் 200 எங்க இம்பாக்ட் ஆகுது? 200 எங்க இம்பாக்ட் ஆகுது? அது கிடையாது. கரெக்டா செக் பண்ணீங்கன்னு பாரு. இன்னும் 200 எங்க இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு பாரு. 200 உனக்கு இருந்த கேபிட்டல் இருந்து கம்மியாகும். கேபிட்டல் இல்ல, பேங்க் எவ்வளவு இருக்கு? பேங்க் எவ்வளவுப்பா இருக்கு? எவ்வளவு இருந்தது? 3000 இருந்ததா? இல்ல, விக்கிறது எவ்வளவு? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு விக்கிறீங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு வேல்யூ போகுது? போகிறது எவ்வளவு? 3000. அந்த 3000க்கு 2500 கேஷ் வந்துருச்சு. இந்த பக்கம் 500 வந்துருச்சா? மேட்ச் ஆயிடுச்சா? எஸ்ஸா நோவாப்பா? அதாவது 3000 அசெட்ஸ்ல கம்மி ஆகுது. அதுக்கு பதிலா கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு? 2500 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா? இங்க லைபிலிட்டி சைடுல போய் ஒரு 500 வந்துருச்சா? அப்ப அது நெட் ஆஃப் ஆயிடுச்சா? சரி, அடுத்தது பைபேக் பண்றீங்களா? அதுக்கு எவ்வளவு பைபேக் பண்றீங்க? 900. இது ஐட்டம் பை ஐட்டம் பாருங்க, அப்பதான் மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா இது பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து கம்மி ஆனாலும் உனக்கு டேலி ஆகாது. அப்ப 900 இங்க என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுதா? அந்த 900 இங்க என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுதா? அப்ப பேலன்ஸ் வில் டேலி. I hope you're clear on this. Yes or no? Try your balance sheet will match. அடுத்து போலாமா? Over to question number 4. 3. என்னப்பா ஏன் பண்றமா? பண்ணலினா காசு நீ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருவ. ரெவன்யூ ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்தா that can be used for any purpose. CRRல இருந்தா that can be used only CRR. அது என்ன redemption? CRR can be used only. Basic strong இல்ல, நல்லா தெரியுது. CRR can be used only. buyback கிடையாது. buyback எங்க வருது? bonus shares. Capital redemption reserve is allowed only for the purpose of issuing bonuses, not for anything else. நீ buyback பண்றேன்னு இருக்கிற காசு எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டீங்கன்னா கம்பெனி எப்படி ரன் பண்றது? அப்ப நான் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டு ரெவன்யூ ரிசர்வ்ல இருந்தது எனி பர்பஸ் கேன் பி யூஸ்டா, அதை நான் என்ன பண்ணி வைக்கிறேன்? லாக் பண்ணி வச்சிட்டேன்னா அந்த லாக் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் அனதர் லாக் ஒன்லி. என்னது? போனஸஸ். போனஸஸ் கேபிட்டல் இங்க தானே இருக்கும். அப்ப ஃபண்ட் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தி ஃபண்ட் வித் இந்த கம்பெனி இருக்கணும்பா. அப்பதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வில் பி ஸ்மூத். எஸ் சார், அதுதான் ரீசன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. புரிஞ்சுதா எவ்ரிபடி? ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 3. Anu, a non-listed company, furnish the following information: various liabilities, various assets is there, and notes to accounts are there. Company redeemed preferences. இந்த CRR டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது எப்பெல்லாம் வரும்? 11th 12th சிலபஸே ஒழுங்கா படிக்கல, நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. redemption of preferences 11th 12th இருந்ததா? காலேஜ்ல இருந்ததா? ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்ததா? எல்லா இடத்துலயும் இருந்தது. தலை இப்படி இப்படி ஆட்டாத. தெரியலையா? 11th 12th இல்லையா? டெலிட்டட். இதுக்கு நான் என்னப்பா பண்றது? சரி, ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்திருக்குமே redemption of preferences. கண்டிப்பா CRR இருந்திருக்கு. அப்ப நீங்க people should go and ask with the institute only. ஓகே, ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூட் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த நியூ சிலபஸ் மாத்தும் போது நீங்க பாதி சிலபஸ் படிக்காமே வந்துடுறீங்க பேசிக்க. ஏன்? இன்டர்ல இருந்ததால மட்டும் போய் ஃபவுண்டேஷன்ல போட்டாங்க. அப்ப நீ ஃபவுண்டேஷன் படிச்சிருக்க மாட்டேன், இன்டர்லையும் படிச்சிருக்க மாட்டேன். டேரக்டா ஃபைனல். சரி, ஓகே, டன். redemption of preferences இருக்கும் போதும் இந்த ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது. let it transfer to CRR. I hope you clear. now first ஏப்ரல் அன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க? ரெடீம் பண்றாங்க. அடுத்தது இட் ஆல்சோ பாட் பேக். கண்டிஷன்லாம் அப்ளை பண்ணாது, ஆல்ரெடி வேலை முடிஞ்சது. அப்ப அதுக்கு மட்டும் என்ட்ரி போடுங்க.
10 rupees at buyback price 50. The payment for the above were made out of huge bank balance which part of the current assets. ஏன்னா இங்க current assets மட்டும் தான் கொடுத்துட்டாங்களா, சரி பேலன்ஸே கொடுத்துட்டாங்க, இல்லைனாலும் அதுல இருந்தா நம்ம பைபேக் பண்றோம். இதுக்கு என்ன பண்ணோம், ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணும். கரெக்டா இல்லையா? நோ ரெஸ்ட் ஃபார் யூ. ஸ்டார்ட். ஆன்சர் டு கொஸ்டின் நம்பர் 3. Journal entry in the books of unlimited. 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 Particulars debit credit. Particulars debit credit. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் preference shares என்ட்ரி போடலாமாப்பா? என்ன என்ட்ரி? 2 என்ட்ரியா போடலாம், இல்ல ஒரு என்ட்ரியா போடலாம். அதாவது என்னன்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 12% redemption of preference share capital account debit to preference shareholders. Then preference shareholders account debit to bank. இதுதான் கரெக்ட் என்ட்ரி. Because I can't give this phone to this wala. Can I give? அரே வால் take my phone. எடுத்துக்குமா? So ரெண்டுமே நோஷனல் ஐட்டம் அல்லவா? ஏன்னா preference share capital is not a person. அவனுக்கு எப்படி நான் காசு கொடுக்கறது? புரியுதுங்களா இல்லையா? அதனால தான் 2 entries logical. சார் எக்ஸாம்ல டைம் இல்ல சார், ஒரே என்ட்ரி. என்ன என்ட்ரி? preference share capital account debit to bank. Okay, somehow it is okay. When time is there, write to entry. 12% preference share capital account debit. 12% preference share capital account debit to preference shareholders. To preference shareholders. எவ்வளவு அமௌண்ட்? 75. அடுத்தது என்ட்ரி preference shareholders account debit to bank. Preference shareholders account debit to bank. எவ்வளோ எவ்வளோப்பா? எஸ். அடுத்து போலாமா? இப்ப ப்ரெஃபரன்சஸ்க்கு என்ட்ரி போட்டாச்சு. கரெக்டாப்பா? வேணா இங்கே இன்னொரு என்ட்ரி போடலாம், இல்ல கடைசியா கூட சிஆர்ஆருக்கு போடுற என்ட்ரி கடைசியா பார்த்துக்கலாம். ஐ ஹோப் கிளியரா? புட் ஒன் லைன். ஒன் லைன் போட்டீங்களா? இப்ப அடுத்து பைபேக் போயிடலாமா? பைபேக் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. எவ்வளவு பைபேக் பண்ணிருக்காங்க? 15 lakhs shares. எவ்வளவு ரூபாய்க்கு? அப்ப என்ட்ரி போடுங்க. பைபேக் என்னது? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் buyback account or buyback account debit. Equity shares buyback account debit to bank. ஏன்னா மேல இருக்கிறது எல்லாமே அமௌண்ட் இன் லேக்ஸ்மா. இதெல்லாம் என்னது? அமௌண்ட் இன் லேக்ஸ். மேல இருக்கிறதுலாம் அமௌண்ட் இன் லேக்ஸ். அப்ப 50 lakhs into 50 lakhs ஆ crores பார்த்தரலாம். crores இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் இன் crores-க்குனா ரைட் டவுன் தட். ஏன்னா 400 இதுன்னு கொடுத்துறாங்க crores. அதே மாதிரி உங்களோட ஆன்சர்லயும் crores எழுதிருங்க. இட் இஸ் இன் crores. சரி, இப்ப நீங்க crores-ல மாத்தி எழுதணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? crores-ல மாத்தி எழுதணும். ஐ ஹோப் கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? சரி, 50 lakhs into 50 எவ்வளவு போறது? 50 lakhs into 50 எவ்வளவு? அப்ப நீங்க இதுல எழுதும்போது 25 வருமா? 25 crores. ரைட், 25 crores. 25 crores.
இது முடிச்சிட்டீங்களா கண்ணா? எஸ் ஆர் நோ? என்ன என்ட்ரி போட்டிருக்கீங்க? அடுத்த என்ட்ரி கேன்சலேஷன் என்ட்ரி ப்ளீஸ். சாரி, அக்கௌண்ட் டெபிட், செக்யூரிட்டி பிரீமியம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பாட் பேக் அக்கௌண்ட். எஸ் ஆர் நோ? முடிச்சாச்சா? அடுத்தது அடுத்த என்ட்ரி. அடுத்த என்ட்ரி என்னது? டிரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ். ரைட். ரெவன்யூ ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். அடுத்ததுக்கான எவ்வளவு அமௌண்ட்? ராங். 80. 80 என்ன பார்த்தா என்ன மிரட்டினா? preference shares 75, buyback 5, total 80. முடிச்சிட்டீங்களா? Then prepare journal, sorry, balance sheet. I give you 5 minutes. Start the balance sheet. Start the balance sheet. 5 minutes is more than enough. Start. No stock accounts until once you go to the home you can do, but now start.
You're getting 340, everybody? So if you're getting 340, yes, everyone getting 340, huh? Okay. Question number enappa? Yes, 340 is right answer. 340 is right answer. So like this in the older syllabus, questions will come for 12 marks, but don't expect too much. For you, it is 6 to 8 marks max, 6 marks. Enappa? 4 marks. அடுத்து போலாமாப்பா? பேலன்ஸ் ஷீட் முடிச்சிட்டீங்களா? So very easy, yeah. I won't concentrate for balance sheet. Because balance sheet, if you know the logic, see, not only here, everywhere will never focus on. Tell me honestly, எங்கேயாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து போட்டோமா? அது ஒரு யூஸ்லெஸ், just a summary. Just a summary. If you know the logic, automatically it will balance, yeah. எதுக்கு அதுக்கு தேவையில்லாம ஹைப் கொடுத்துக்கிட்டு? Okay, இந்த முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Then come to next question. Question number, இப்போ எத்தனை கொஸ்டின் போட்டோம்? தேர்டா? Fourth question. Come to fourth question. Extra Limited is a non-listed company. Totally how many questions are there? 11 question. Non-listed companies furnish you with the following information. Capital இருக்கு, reserves and surplus இருக்கு, various assets, various liabilities are there. Company redeemed the preferences at premium of 10%. It also bought back 3 lakhs, 10 each, 30 per share. The payment for the above was made out of the huge bank balance. Included in its investment were investment in own debenture costing 2 lakhs, pays only 2.2. This debenture were cancelled on this date. The company had 1 lakh equity stock option. இதில் debentures இருக்கு, stock options இருக்கு, சரிங்களா? But let us see. First open the column like accounting in the books of Extra Limited, journal entry, ஒரு என்ட்ரியா போடலாம். ரீட் பண்றதோட ஒரு என்ட்ரியா முடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ஈஸியா இருக்கும். First, particulars, debit credit amount. First entry என்னப்பா பண்றாங்க? ரெடீம் பண்றாங்க. ஸோ என்ட்ரி எழுதுங்க. என்ன என்ட்ரி? 9% redeemable preferences account debit, premium on redemption of debenture account debit to preference holders. Premium இருக்குல்ல, ரைட். 9% redeemable, இல்ல ஒரே என்ட்ரியா போடலாம். 9% redeemable preferences account debit 20. அதுக்கு அடுத்தது premium on redemption of
premium on redemption of preference shares எவ்வளோப்பா to preference shareholders account எவ்வளோ அமௌண்ட் அடுத்தது முடிச்சிட்டிங்களா அடுத்த என்ட்ரி என்னது preference shareholders account debit to bank over first entry is over முடிச்சிட்டிங்களாமா easy chapter very easy second one it also bought back 3 lakhs equity shares at 10 each at 30 equity shares bought back account debit to bank எழுதுங்க equity shares bought back account debit to bank equity shares bought back account debit to bank bracketல 3 lakhs into 30 எவ்வளவு ஆச்சு 90 lakhs hello next என்னப்பா equity share capital account debit security premium account debit to yeah amount will be immediately can you transfer to CRR yes or no right revenue reserve account debit to CRR revenue reserve account debit to CRR எவ்வளவு கண்ணா 50 preferences plus buyback preferences plus buyback அடுத்தது included investment or investment in own debenture costing 2 lakhs pays only 2.2 lakhs this debenture was cancelled இப்ப debenture cancel பண்றாங்களாப்பா buyback cancel பண்ற மாதிரியே own debenture cancel பண்றாங்க entry எழுதுங்க 10% debenture account debit எவ்வளவு amount 2.2 lakhs to investment in own debenture to investment in own debenture எவ்வளோ 2 lakhs to profit on cancellation of own debenture என்னங்க அதான் P&L profit and loss account simply write P&L profit and loss account எவ்வளோ difference 0.2 lakhs clear next என்னப்பா நம்ம own debenture அப்படிங்கிறது லைக் பைபேக்
redemption of debenture is not applicable for you. I have purchased my own debenture, okay, and the debenture I had to cancel. Like how I purchased my own shares, I am cancelling na. இங்க ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க, என்ன என்ட்ரி போடுறேன், கேன்சலேஷன் என்ட்ரி மட்டும் போடுறேன். பட் உன்னோட எக்ஸாமுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் தட் திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வில் கம் பிகாஸ் redemption of debenture is not applicable for you. பட் வந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கும். ஐ ஹோப் கிளியர். பைபேக் பண்ணது கேன்சல் பண்றதுக்கு என்ன என்ட்ரி? பைபேக் பண்றது கேன்சல் பண்றது எங்க கேன்சல் பண்ண? கேபிட்டல் தானே கம்மி பண்ற, அப்ப இங்க டிபெஞ்சர்ல தானே கம்மி பண்ணோம். டிபெஞ்சரோட பேஸ் வேல்யூ எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்காங்க? 2.2 2 lakhs வாங்கிட்டாங்க. அப்ப 0.2 lakhs இஸ் ப்ராஃபிட் ஒன்லினா, அதை தான் போட்டிருக்கேன். ஐ ஹோப் கிளியர். நெக்ஸ்ட் என்னது? ESOP also is not applicable for you. So but let us discuss. Company had 1 lakh equity stock option outstanding on the above mentioned date to the employee of 20 when the market price was 30. So எவ்வளவு ஆப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு? எவ்வளவுமா? 1 lakh. எவ்வளவுமா இது? எம்ப்ளாய் எவ்வளவு தருவாங்க? எம்ப்ளாய் will give 20, balance 10 I will give on behalf of employee. I hope you clear. அதாவது share not value 30, employee will give me 20, balance 10 company will give on behalf of the employee. I am having only limited discussion and ESOP alone is a 5 hours discussion, but I am having simple discussion. I hope you clear. அப்ப என்னன்னா employee marketல போய் வாங்கினா 30, I am giving at so balance 10 I will bear on behalf of employee. புரியுதுங்களா? so அப்ப நான் தான அதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணோம். சரி, how much I collect from the employee? so write the entry. Bank account debit 1 lakh into 20. no again employees exercise their 50,000 shares. அப்ப நம்ம எவ்வளவு மட்டும் தான் வாங்க முடியும்? 50,000. so write 50,000 into 20. lakhs எவ்வளவு வருது? 10. அடுத்தது எம்ப்ளாய்க்காக நான் செலவு பண்றேன்னா எழுதுங்க. எம்ப்ளாயி காம்பன்சேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். எம்ப்ளாயி காம்பன்சேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பிராக்கெட்ல 50,000 into 10. அடுத்தது to share capital to share capital bracketல 50,000 into 10. face value 10 தானே? அடுத்தது to security premium. security premium 50,000 into 20. anything the more than the face value. anything more than the face value. clear ah? face value 10 தானமா? 30 rupeesக்கு கொடுக்கிறோம். 10 is a face value, 20 is a security premium. என்னப்பா என்ன இது கரண்ட் லைபிலிட்டி? அப்ப எம்ப்ளாயி காம்பன்சேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதுனீங்கல்ல, அந்த ஸ்லாஷ் போட்டு ESOY எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங். 2 பிளான் இருக்கு, ஒன்னு P&L போறது, இன்னொன்னு வந்து லைபிலிட்டி மூலமா போகும். சரிங்களா? எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங். now leave 1 page gap. balance sheet total will be 208 lakhs. 1 page gap. ஓகேங்களா? போடலாம்ல. question number 5. is homework question. 5th question is homework question. போடலாமான்னு பாரு. போனஸ் சிசிக்கு என்ட்ரி தெரியலப்பா, போட முடியுமா? இல்ல ஜர்னல் என்ட்ரி போடணுமா? so on 5th April company achieved target of buyback.
company issued one fully paid up equity shares at 10 each by way of bonus shares. Bonus shares க்கு என்ன ரூல்? ஃபர்ஸ்ட் எதுல இருந்து கொடுக்கணும்? அப்புறம் I hope you are clear on this. இதுல இருந்து கேபிட்டல் மட்டும் இஷ்யூ பண்ணணும். I hope you are clear on this. Except this மேல இருந்தது எல்லாமே காமன் தானே? Question number 6 யா. Question 6 read. Yeah. Umesh Limited resolved to buy back 4 lakhs its fully paid up equity shares of 10 each at 22 அப்பா சொல்லியா என்ன என்ட்ரி வரும் இதுக்கு? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பை பேக் அக்கௌண்ட் விட்டு பேங்கா அமௌண்ட் பிளேஸ் 4 lakhs into 22 எவ்வளோ? nobody will have doubt on this. அடுத்த என்ட்ரி equity share capital account debit 4 lakhs into 10 security premium என்னது? கரெக்டா? pass this to entry. First pass this entry. Accounting in the books of Umesh Limited. Accounting in the books of Umesh Limited. Then pass that entry. Particulars rupees. ஸோ 2 என்ட்ரி போட்டிங்களா கண்ணா? பைபேக் முடிஞ்ச உடனே இதில் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஃபரன்சஸ் ஏதாவது இருக்கா? இல்லை இஷ்யூ தான் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டுங்களா? அப்போ இமீடியட்லி யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர். ரைட். ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர்ஆர். How much? General reserve account debit to CRR. How much? 40 lakhs. என்னப்பா ஃபண்ட் எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. Listen. Buyback and the compliance of the provision of the Act does not exceed 25% of company paid up capital in the financial year. That is okay. For this purpose, very important problem. Listen. For this purpose, it issue 1,11% preferences at 10 each. Entire amount being payable with obligation. Company used 16 lakhs its balance in security premium account apart from the adequate balance in general reserve to fulfill the legal requirement regarding buyback. Give the necessary journal entry. Now can I use that fund which I received 10 lakhs? Yes pa, fresh issue of capital இருக்குல்ல? புரியுதா இல்லையா? fresh issue of capital இருக்குல்ல? சோ நீங்க என்ன என்ட்ரி எழுதிருக்கீங்க? General reserve account debit right as I say 30 lakhs. I will explain you. 30 lakhs. 30 lakhs. அடுத்த லைன்ல எழுதுங்க. General reserve account debit to CRR 30 lakhs. எழுதிட்டீங்களா?
நான் இப்போ போடக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? எழுதுங்க. டோட்டல் face value of bought back shares equal to total face value of bought back shares working அந்த journal entry கீழே working total value of bought back shares equal face value of bought back shares equal to எவ்வளோ? நீங்க தான் சொல்லுவேன், நான் சொல்ல மாட்டேன். 4 lakhs into 10 எவ்வளோ? 40 lakhs. Put a small down arrow in that 40 lakhs. Split into 2. 10 lakh is used from எழுதுங்க. Fund is used from new issue of preferences. Right side. Balance out of reserves. reserves தானே பார்த்தோம். Okay, fund used out of fresh issue of shares put down here. How much? 10 lakhs. Right side la come and put it down here. How much? 30 lakhs. 10 lakh there is no requirement. 30 lakhs there is a requirement to transfer. I hope you got the clarity. Yes or no? இப்போ இதுக்காக shares issue பண்றாங்களா கண்ணா? எழுதுங்க. Bank account debit to journal entry. 11% preference share capital. Bank account debit to 11% preference share capital. எவ்வளோ? 10 lakhs. I hope you understood this problem. This can come for 4 marks. Question 7. முடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லுங்க, அடுத்தது போலாம். சூர்யா முடிச்சிட்டியா? Okay. The following was summarized balance sheet of Mukta Limited as on 31st March 2019. Capital கொடுத்திருக்காங்க, various reserves கொடுத்திருக்காங்க, assets கொடுத்திருக்காங்க. But in your examination this will come under schedule 3 format only. ஓகேங்களா? 1st April 2019 company redeemed all its preferences at a premium of 10%. எவ்வளவுப்பா இருக்கு? preferences எவ்வளவுக்கண்ணா இருக்கு? 20,000 lakhs plus 10% premium போட்டா 22,000 and bought back 25% of equity share capital at 20 per share. கண்ணா 80,000 divided by 10 போட்டா எவ்வளவுப்பா? 8,000 into எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினாங்க? என்னப்பா? சாரி into 25% எவ்வளவு வருது? எவ்வளவுமா? 20,000 2,000 into ஒரு ஷேர் எவ்வளவு? 20 எவ்வளவு வருது? 2,000 into 20. I hope you are clear on this. In order to make cash available, the company sold all the investment for 25,200. இங்க இருக்க investment and raised a bank loan 16 lakhs on security of company plant. Given assessed journal entry that buyback of authorized by articles of association. The amount of security premium will be utilized to the maximum extent. I hope you are clear. Give the heading journal entry. In the books of Mukta Limited, journal entry. Particulars debit credit amount in lakhs. Particulars debit credit amount in lakhs. First investment வைக்கிறத போட்டுடலாமாப்பா? அதுக்காக தானே காசு கொண்டு வராங்க. என்ன என்ட்ரி நீங்களே சொல்லுங்க. என்ட்ரி ஃபுல் என்ட்ரி சொல்லுங்க. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட். அப்புறம் எவ்வளவுக்கு விற்கிறாங்க? ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்கிறாங்களா லாஸுக்கு விற்கிறாங்களா? ப்ராஃபிட்டுக்கு வித்தா பிண்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடா கிரெடிட் சைடா? என்ன சைடு? கிரெடிட் சைடா டெபிட் சைடு? கிரெடிட் சைடு. ரைட். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 25,200. 25,200
என்ன போட்டிங்களாமா? புரியுதுல்லாமா? இட் இஸ் நாட் லைக் தட் ஐ எம் கோயிங் ஃபாஸ்ட். இட்ஸ் வெரி ஈஸி கான்செப்ட். யா, அடுத்தது என்று என்ன பண்றாங்க? லோன் வாங்குறாங்களாப்பா? லோன் வாங்குறாங்களா? எவ்வளவு லோன் வாங்குறாங்க? அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போட்டுடலாமா? என்ன என்ட்ரி? பேங்க் லோன், பேங்க் அக்கௌண்ட் விட்டோம், பேங்க் லோன். எவ்வளவுக்குன்னா 16,000 முடிஞ்சது. இப்போ வந்து ப்ரிஃபரன்சஸ்க்கு போடலாமா? சரி, என்ன என்ட்ரி? 10% preference share capital account debit 20,000, premium and redemption 2,000 which you computed already. அடுத்தது என்னப்பா? 2 preference shareholders. அடுத்தது preference share capital account, preference shareholders account debit to bank. I don't know how you failing these 2 days, but I feel complete meditation. Do you know why? Morning I started 4:30. 4:30 to 6 I have some exercise, all those things. After that within half an hour I have to get ready. So 8 o'clock class. In between lunch time they will come and discuss for 15 minutes. Okay, I can't take even phone also. After classes gets over, I'll go by 5 o'clock. 5 to 8:30 will be work. 8:30 I go home, 1 hour I can spend with family. 9:30, 10 o'clock I'll sleep. 10 o'clock maximum I'll sleep. 10 to 4 is sleep. Now I increase the sleeping time. So it's going like this. Okay, no, I had from 2007 to 2017 I slept only 12 to 4. Then I changed it. It is not a way, health will gone. Okay, 11:30 to 4. Okay, then I increased from that to 6 hours. Okay, and daytime I never sleep. Even Sunday I don't have that habit of sleeping. Many people will say that audit என்னது மதியம் சாப்பிட்டு அது பிராக்டிஸ் இருந்தாங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்டு என்னோட பேட்ச்மேட் இருக்கான், 1 hour ஜாலியா தூங்கி எந்திரிச்சு வருவான். பட் ஓகே, பிஸியாவே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Now I increased it. Actually strictly made it 6 hours should be the sleeping time minimum. Okay, ஏண்டா இல்ல ஆக்சுவலா சிஏ படிக்கும் போது வேற வழி இல்ல, ஏன்னா ஆர்டிகல்ஷிப் and that's into clients and all will be in Iringatukottai, Marimal Nagar, city to 1.5 hours traveling. ஓகேங்களா? அப்புறம் and completely traveling outside. I will come to Chennai, within a week I will go to outside like Bombay, Delhi, Bangalore எல்லாம் ஆடிட்டு. அப்ப கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு 6 மாசம் தான் டைம். வேற வழி இல்லைன்னா I never attended all the subjects. I attended only 3 subjects. அதுக்கு ஒரு வழியே கிடையாது. ஏன்? காலையில 6:15 கிளாஸ். ஓகே, 6:15 போனோம்னா 9 o'clock முடிச்ச உடனே ஆபீஸ். ஈவினிங் கிளாஸுக்குலாம் பர்மிஷன் கேட்டு வந்தோம்னா முடிஞ்சது. கிளாஸ் 9 o'clock முடியும். சென்னை டிராபிக் அண்ட் சென்னை வெயில்ல முடிச்சு அந்த இதுல போகும்போது ஒரு 9:30 வீட்டுக்கு போனோன்னு ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்னது? குளிக்காம உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்? அப்படியே அந்த மே மாசம் இதுக்கு அப்படியே குளிச்சுட்டு உட்காரும் போது என்ன ஆகும்? சாப்பிட்ட உடனே அப்படியே நல்ல தூக்கம் வரதான் செய்யும். அடுத்த நாள் கிளாஸ் கோவிந்தா கோவிந்தா, ஒண்ணுமே பார்க்காம என்ன புரியும் அப்புறம்? So we have to spend some time. இல்லைன்னா அடுத்த நாள் கிளாஸ் இஸ் கோவிந்தா. So at least 2 hours only for that. 10 to 11:30, 12. Again daytime will start and go. So including Sunday there will be a class. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் அப்படியே பழகினது அப்படியே டிராவல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டாப்ட் இட். அப்போ நான் மட்டும் இல்லை, அந்த டைம்ல என்னோட பண்ணுங்க எல்லாரும் அதே தான். அப்போ அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பார்த்துக்கோ. ஓகே, நவ் ஸ்டார்ட். இது முடிச்சிட்டிங்களா? அடுத்து என்ன என்ட்ரி வரும்? என்னக்கண்ணா? பைபேக் பண்றாங்களாப்பா, அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடுப்பா. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்.
இந்த 2 days வேற எதை பத்தி யோசிக்க ஒரு டைம் இல்ல, கம்ப்ளீட்லி ஹெல்ட் அப். Today there is a commitment outside. After class, immediately I have to run. So, முடிச்சிட்டீங்களா? என்னடா ஆத்தரைஸ் கேபிட்டலுக்கான எனக்கு எங்க பாருங்க ஆத்தரைசர் கேபிட்டல் தான். ஓகே ஓகே ஓகே, தென் கரெக்ட். 64,000 only. Then it is wrong. 64,000. Authorized share capital is 64,000. Accordingly you can do. அப்ப எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. 64,000 into, sorry we took authorized share capital, that is wrong. 25% எவ்வளவு கண்ணா வருது? 16 16,000 into rupees 20. 3,20,000. என்னப்பா கரெக்டான்னு பாத்துங்க. அது போடலையா? ஓகே, லிசன். 64,000 capital, yeah, 64,000 capital divided by 10, you will get 6,400 shares into 25%, 1,600 shares into rupees 20. Sorry, please correct it. Okay, yeah, 32,000. Equity shares bought back account debit to என்னது பேங்க் அக்கௌண்ட் 32,000. அடுத்தது equity share capital account debit, security premium account debit to equity shares bought back. 16,000 அப்பா, 16. Then final entry reserves. எவ்வளவு அமௌண்ட் பா ரிசர்வ்ஸ்க்கு? என்னப்பா of course security premium can be used. ஓகேங்களா? அப்போ you can take it from security premium or general reserves also. That does not make any sense. ஏன்னா மற்ற இடத்துல தான் அது தேவைப்படும். இங்க நீங்க ஜெனரல் ரிசர்வ்ல இருந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஜெனரல் ரிசர்வ்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? யூ ஹேவ் எனஃப் ஃபண்ட் இல்லப்பா, அது 10 செக்யூரிட்டி பிரீமியம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு இது ஈக்விட்டி கேபிட்டலுக்கு எவ்வளவு வேணும்? ஈக்விட்டி 16,000. ப்ரெஃபரன்சஸ்க்கு எவ்வளவு? 20,000. மேக் a total and write 36,000. 36,000 என்னப்பா? லோனுக்கும் ரிசர்வ்ஸுக்கும் என்னப்பா கன்ஃபியூஷன்? அது எப்படி கண்ணா வரும்? காசு உள்ள கடை வாங்கினா என் காசு ஆயிடுமா? ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றேன்னா shareholders give some money. Other than that, whatever loan I receive, that is not out of capital under. Capital na equity or preference, இது ரெண்டு தான். Even debenture issued you are not supposed to consider. Can I stop writing? our doubt என்னன்னா சார் அகிலன் என்ன சொல்றாருன்னா, சார் லோன் வாங்கியிருக்காங்கல்ல, அப்ப அதுவும் வந்து கேபிட்டல் வந்த மாதிரி தானே? கிடையாது. அதர் தான் ஈக்விட்டி preference, even you issued debenture, that will not be considered. You got the clarity? Yes. 36,000 போட்டீங்களா?
last problem under this category. Then we will go for the test. புரிஞ்சுதா? போட்டிங்களா? Question number 8. Can I go to question 8? சொல்லுப்பா. முடிக்காம கிளம்ப மாட்டான், அது damn sure. புரியுது, அதுல எந்த சேஞ்சும் வேண்டாம். ஓகே, now listen. Question number 8. அதனால தான் உனக்கே 7 கொடுக்கணும்னு நானே ரீட் பண்றேன். சரியா? SM Limited gives the following datas. என்ன இருக்கு? Various liabilities, various assets. முடிஞ்சது. The shareholders adopted resolution on buyback 31st. Buyback 25% of paid capital at last problem மாதிரி கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம். கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 6 lakhs. எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கு? 60,000. That is not authorized na? Yes. So 60,000 shares into 25% into இது எவ்வளவு வருது? 15,000. So 15,000 கரெக்டாப்பா? அடுத்து 15,000 into 15. So no more confusion on this. அடுத்தது issue 10% debenture. Again issued 10% debenture. Can I use this fund? You can use this fund, but it is not out of fresh issue of capital. The word is given as fresh issue of capital. Debenture, loan, காசு உள்ள வருது, but we are not supposed to. எவ்வளவுக்குன்னா 60,000 at a premium of. அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். பேங்க்ல எவ்வளவு வரும்? இஷ்யூ பண்றது பிரீமியத்தில் இஷ்யூ பண்றாங்க. ப்ராஃபிட்டா லாஸா? ப்ராஃபிட். சோ அந்த என்ட்ரி நம்ம போட்டுறணும். புரியுதுங்களா? பேங்க்ல எக்ஸஸா வரும் 66,000 வருமா? டு பிரீமியம், அடுத்து வந்து டு டிபெஞ்சர். மெயின்டைன் பேலன்ஸ் ஆஃப் 20,000 இன் ஜெனரல் ரிசர்வ். இந்த டைம்ல தான் நீங்க வந்து சிஆர்ஆருக்கு மாத்தும் போது 20,000 விட்டுறணும். செல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1 lakh at 80,000. பைபேக் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,000. ஃபார் ஜர்னல் என்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை போடுங்க. காசு உள்ள வர்றது மாதிரி என்ட்ரி போடலாம். ஆனா காசு இல்லைன்னு போடுறாங்களவா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பைபேக் போயிடலாம். In the books of SM Limited, in the books of SM Limited, particulars debit credit, என்னப்பா என்ன என்ட்ரி? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 66,000, 10% டிபெஞ்சர் 60,000, செக்யூரிட்டி ரிசர்வ்ஸ். அது ஆக்சுவலா செக்யூரிட்டி பிரீமியத்துக்கு தான் மாத்தணும். பீனல் எடுக்கக்கூடாது, டைரக்டாவே போட்டுடலாம். டு செக்யூரிட்டி பிரீமியம் 6,000. அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்றாங்களா? என்ன அகிலேன், என்ன டவுட்? வர பிரீமியம் இருக்குல்ல, அந்த பிரீமியத்தை பீனலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது, செக்யூரிட்டி பிரீமியத்துக்கு தான் மாத்தி ஆகணும். ஸோ நீங்க போட்டீங்கன்னா மறுபடியும் செக்யூரிட்டி பிரீமியம் போகணும். அதனால ஒரே என்ட்ரியா போடுறேன். அடுத்தது சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 80,000, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 20,000, டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 1 lakh. அடுத்தது பைபேக் என்ட்ரி. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக் அக்கௌண்ட் டெபிட், அது லாஸ்டா போடலாம். பைபேக் அதுக்கப்புறம் தானே எக்ஸ்பென்சஸ். சரி, இனிஷியலா நம்ம கொஸ்டின்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணோம். இப்ப கான்செப்ட் ஆர்டர். எதுக்காக இந்த என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் போட்டேன்? பைபேக் பண்றது காசு அங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க. அப்ப அந்த என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் போறது தானே கரெக்ட். பைபேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். சோ we have to maintain to the extent. ஓகேங்களா? என்ன முடியுமோ அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். எனக்கு என்ன சொன்னேன்? பைபேக் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேங்க் அக்கௌண்ட். Amount is 2,25,000. அடுத்தது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், செக்யூரிட்டி பிரீமியம் அக்கௌண்ட் டெபிட்,
முடிச்சிட்டிங்களா? அடுத்தது இப்போ என்ன என்ட்ரி பண்ணலாம்? என்ன என்ட்ரி பண்ணலாம்? buyback expenses account debit to bank. That will go to P&L. Buyback expenses account debit to bank. அடுத்தது அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணணும்? எவ்வளவு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? 1,50,000. now wait. 150. ஜெனரல் ரிசர்வ் எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளவு விட சொல்றாங்க? எவ்வளவுமா? அப்ப எவ்வளவு எடுக்க முடியும்? I can take only 43,000. right. General reserve account debit 43,000. then P&L account debit balance amount 150 minus 43ங்களா? எவ்வளவு வருது? யா 2 CRR. note as mentioned in the question, as given or mentioned in the question, as given or mentioned in the question, general reserve is utilized after leaving of balance. General reserve is utilized after leaving the balance, after leaving the balance amounting to 20,000. So you should know why. Clear? Next. So you have a handsome experience on this journal entry and balance sheet now. I told you two type of question. One is இல்ல அதுல ஓகே அந்த ரெண்டு மாடல், அதுக்கப்புறம் டைப்ல அந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி எவ்வளவு மேக்ஸிமம் பைபேக் பண்ண முடியும். அடுத்தது journal entry balance sheet. So we were trained with journal entry and balance sheet. Everybody tell me yes or no. Now we have to see only one area. Which area? Yes. We will go to 9th question. Equity share capital, அதாவது P Limited is a non-listed company. அவனோட capital structure is given. Equity share capital shares at 10 each fully paid up is given. Reserves and surplusல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? General reserve, security premium, P&L, revaluation reserve, loan fund. You are required to compute debt equity ratio test the maximum number of shares that can bought back in the light of the information when the offer price is 30. Question number என்னப்பா? ஓகே, இங்க ஆர்டர் மாத்தியாச்சு நம்ம. இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, if you are okay with this equation, please go with the equation. I am not okay with the equation. You will get a same number of shares. So where to get equations or take IC books you can find it. ஓகேங்களா? Both will be there. Now shall we go to this problem அப்பா? Right. Give the heading computation of maximum number of shares can buy back. Computation of maximum number of shares can buy back. Construct 3 column particulars, working note, particulars, working note. அடுத்தது particulars, working note, number of shares can buy back. Number of shares can buy back. Number of shares can buy back.
என்ன ஹெட்டிங் எழுதுறீங்க? computation of maximum number of shares can buy back. அதான் எழுதிருக்கீங்க. எழுதுங்க least of the following. least of the following. மேல அதுக்குள்ள எழுதிக்கங்க. now you would have constructed like this. என்னப்பா debt equity அவன் போட சொல்லிட்டு போறான்டா, நம்ம கத்துக்கிறோம்லப்பா, எல்லாத்தையும் போடலாம்ப்பா. எக்ஸாமுக்கு மட்டும் அதை போடியா? ஒர்க்கிங் நோட் ஷேர்ஸ். நவ் நம்பர் 1 என்னது? ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட். ஷேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட் எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்குன்னு பாரு. இது ஒர்க்கிங் நோட் 1 கூட போட்டுக்கலாம். நம்பர் 2 resource test. Just I am giving a format. Resource test. Number 3 debt equity test. This is way you have to do it. Okay. Number 4 already you can make ABCD also. Maximum number of shares can buy back. இதான் மெயின் ஆன்சர். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா இந்த ஃபார்மேட்ல தான் நீங்க வைக்கணும். புரியுதுங்களா? நான் ஒர்க்கிங் நோட் 1 என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். எவ்வளவு ஷேர்ஸ்க்கு நான் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு? நான் சிம்பிளா போடுறேன், நீங்க ஃபார்முலாலாம் எழுதி போடணும். என்ன ஃபார்முலா? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்டு 25%. பட் ஐ அம் ரைட்டிங் ஸ்ட்ரைட் அவே. எவ்வளவுக்கண்ணா? ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? இன்டு 25 எவ்வளவு வருது? எவ்வளவுமா? So test number 1 பிரகாரம் 75,000. அடுத்தது working note 2 என்னது? resource test. alphabet A equity share capital எவ்வளவுக்குன்னா இருக்கு? 30 lakhs. reserves and surplusல என்னென்ன இருக்கு சொல்லுங்க? general reserve how much? இது 30 lakhs அப்பா. 30 lakhs. அடுத்து எவ்வளவுக்குன்னா? 32,50,000. அடுத்தது security premium எவ்வளவு? அடுத்தது revaluation reserve எடுக்கலாமா? எடுக்க கூடாது. அடுத்து என்ன இருக்கு? profit and loss account how much? 4,30,000. total shareholders fund is equal to $72,82,000. so 72,80,000 into எவ்வளவு எடுக்கலாம்? 25% divided by buyback price எவ்வளவு? எவ்வளவுமா? 30. எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்கண்ணா? 60,000. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? So I will take this number 60,000 667 shares. கரெக்டாப்பா? அடுத்தது condition number 3. Can any problem the same format will get an answer. Don't worry. alphabet A என்ன எழுதணும்? present equity அப்பா. yes or no அப்பா? எவ்வளவு இருக்கு present equity? இப்ப தானே கண்டுபிடிச்சேன். 72,80,000. minimum equity எவ்வளவுக்குண்ணா வரும்? மினிமம் equity எந்த கொஸ்டினுக்குன்னா இதான். லோன் ஃபண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? அப்ப அதுல இருந்து என்ன பண்ணா? பாதி 42 lakhs divided by 2 எவ்வளவுக்குண்ணா? கான்செப்ட் புரியுதாப்பா?
சி என்னது fund available for buyback எவ்வளோ 52 lakh 51 lakh 80,000 D it is out of reserves இல்ல fresh issue of shares reserves அப்ப என்ன பண்ணோம் buyback price plus face value எவ்வளவு வருது buyback price எவ்வளவு face value எவ்வளவு 10 தானப்பா அப்ப எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுப்பா maximum or number of shares can buy number of shares can buy back எவ்வளவுங்கண்ணா $1,29,500 shares. முடிச்சிட்டீங்களா? So I have to take this number here 129,500 which is least. This alone I can buy back. Even though they asked only debt equity ratio, we have done 3. Okay, so that will be easy for you. இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் அதாவது நான் போட்ட மாதிரி 3 டெஸ்டும் போட்டீங்கன்னா இதான் ஆன்சர். Suppose in the examination if you are going to do, you will never do other 2 steps. அப்ப answer will be 129,500. புரியுதுங்களா? பட் क्वेश्चनலயே what is the maximum number of shares can buy back na full. புரியுதுங்களா? முடிச்சிட்டீங்களாமா? சரி அடுத்து போலாமா? ஓகே. Question number 10. Market is very important because multiple times have been tested in the old syllabus. P is a non-listed company, has the following capital structure as on 31/3/2001. Equity share capital எவ்வளவு crores இருக்குப்பா? Face value எவ்வளவு? அப்ப எவ்வளவு shares இருக்கு? 33 crores. General reserve 240, security premium 90, P&L 90, infrastructure reserve I am not supposed to take because shareholders fund க்கு வந்து capital plus free reserves only. This is a specific reserves. Loan fund is எவ்வளவு இருக்கு? Yeah. The shareholders of P Limited on the recommendation of the board of directors have approved on 12/9 proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering large surplus. I told you na buyback எதுக்கா பண்ணுவாங்க? காசு இருக்குதுன்னா ஒன்னு போனஸ் கொடு இல்லைனா டிவிடெண்ட் கொடு இல்லைனா பைபேக் பண்ணு. Prevailing market value of the company share is in order to induce existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided. See, in the phone market la 50,000 போகும். Somebody comes and asks me for 50,000. Will I sell? I may sell or I may not sell. Market la 50 போகும். Somebody comes and asks me to sell at 70,000. Without second thought what? Sell. So, அப்ப நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல போற ரேட்டுக்கு பைபேக் பிரைஸ் வச்சா அவன் சேல் பண்ணுவான். புரியுதுங்களா? அப்ப பைபேக் பிரைஸ் எவ்வளோ? buyback price எவ்வளோ? 30 rupee. 25 rupee plus 20% is equal to 30 rupee is a buyback price. 30 தானே? 10% 2.5 into 2 30 rupee. சொல்லுப்பா, யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Okay. You are also informed that infrastructure development reserve created to satisfy income tax purpose. So you are not supposed to use that fund.
Okay. You are required to compute maximum number of shares that can buy back. In light of the above information, also the situation where loan fund is 1200 lakhs and 1500 lakhs. How many working note? Yeah. 3 into 3, 9 working note. You tell me, as he said rightly, test number 1, will it have any impact because of loan fund is different? No. Test number 2, no. Test number 3, yes. Only for test number 3 we have to do this. Pullama, edunga. Question number 10 appa. Computation of maximum number of shares can buy back. Least of the following. Least of the following. Particulars, working note, shares. A. Enapa? Share outstanding test. B. Resource test. C. Debt equity test. D. Maximum buyback. Least. Oh God. கண்ணா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் முடிச்சிட்டிங்களா டேபிள? சேம் தான், பட் எனக்கு காலை மட்டும் ஆட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. ஐ ஃபர்கட் மா, சாரி. என்னன்னா பர்டிகுலர்ஸ் ஒர்க்கிங் நோட் இஃப் லோன் ஃபண்ட் இஸ் 3 சினாரியோ கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது மட்டும் ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? முடிஞ்சா தயவுசெய்து அங்க ஏதாவது ஃப்ரண்ட்லயோ பேக்லயோ ஆட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. பர்டிகுலர்ஸ் ஒர்க்கிங் நோட் ரெஃபரன்ஸ் லோன் ஃபண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ? 1800 crores, அப்புறம் 1200 crores, அப்புறம் 1500 crores. ஏன்னா I can't waste the time by constructing 3 times this column. Yes or no pa? It is a waste of time. இது எழுதிக்குங்க. எழுதிட்டு you can write down here. Same. என்னது? SAS outstanding test. B. Resource test. C. Debt equity test. D. Maximum buyback. Least. Working note 1. Working note 1. For all 3 situation. Same than appa. Loan fund is 1500, 200, whatever the case may be. Yes or no? எவ்வளோ ஷேர்ஸ்க்கான அவுட்ஸ்டாண்டிங்? எவ்வளோ ஷேர்ஸுங்க? 33 crores into 25%. இல்லப்பா 33 crores இல்ல எது கரெக்டா சொன்னீங்களா? 330. கரெக்ட் தானே? 8.25 crores. For all 3 scenario the same answer only. Question looks like big, but it's very simple. Yeah, I go here, I write 8.25, 8.25, 8.25, because the answer is same only. All scenario 8.25, 8.25, 8.25. Working note 2. என்னதுப்பா? equity share capital எவ்வளவுங்கண்ணா? 33 crores. அதானே? 33 crores தான் நம்ம கேபிட்டல். இல்ல 330? 330 crores. அடுத்தது என்னென்ன ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு? ஜெனரல் ரிசர்வ் how much? 240 crores. அடுத்தது எவ்வளோ? அடுத்தது எவ்வளோ? எவ்வளோ? அடுத்தது I should not take total please.
750 crores. So 750 crores into 25% divided by 30. How 30? 20 or 25? 25 rupee plus 20%. எவ்வளோ கண்ணா? முடிச்சிட்டீங்களா? Now I go here, write what? 6.25, 6.25, 6.25. Simple தானே? Irrespective of loan fund, my answer is not going to be changed. That's going to be same. அடுத்தது working note number 3 என்னது? Debt equity ratio எத்தனை காலம்? Including particulars 4 column. If loan fund is 1800 crores, 1200 crores, 1500 crores. Particulars. A என்ன எழுதணும்? Present equity. எவ்வளவு கண்ணா மேல பார்த்தோமே? 750 crores. அடுத்தது B என்ன எழுதணும்? Minimum equity. Minimum equity is equal to loan fund divided by 2. இங்க எவ்வளவு கண்ணா வரும்? 900. So 1800 divided by 2. அடுத்தது 600, 1200 divided by 2. 750. C. Maximum or fund available for buyback. எவ்வளவு கண்ணா? ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ நெகட்டிவ், அப்ப ஜீரோல எழுது. காசு ஆல்ரெடி 10 போய் எடுத்தா முடிஞ்சது. அடுத்த சினாரியோ 150, அடுத்த சினாரியோ 0. அப்ப 1200 இருந்தா தான் பைபேக் பாசிபிள். கரெக்டாப்பா? பைபேக் பிரைஸ் பிளஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ. எதுல இருந்து பைபேக் பண்றாங்க? அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா இல்ல ரிசர்வ்ஸா? ரிசர்வ்ஸ் தானே. அப்ப எவ்வளவு வருது? 30 plus 10 அப்பா? 30 plus 10 தானேமா? எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. 3.75 crores. So loan fund 1200 na தான் buyback is possible, otherwise not possible. So present equity, minimum equity and everything is over. Correct apa? Now I should go here. Not possible. எவ்வளோ? அப்ப இதெல்லாம் not possible, not possible. அப்ப எவ்வளவு possible? என்னமா? புரியல. சி எவ்வளவு மேடம் மினிமம்? 0. எது மேடம் 3ல மினிமம்? எங்க இருந்துடா வரீங்க? 0, ரைட்? 0 இஸ் மோஸ்ட். நான் கூட ஏதோ இங்க எழுத வேண்டியது அங்க எழுதிட்டு யோசிக்கிறேன். புரியுதுங்களா இல்லையா? 0 இல்ல. அப்ப அல்டிமேட்லி இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். இட் இஸ் 0. ஓகேங்களா? அப்ப 3ல எது லீஸ்ட்? ஆல்ரெடி காசு 10 மறுபடியும் போய் எடுத்தா ஆல்ரெடி அவனுக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்குமா? எப்படி எடுக்க முடியும்? யூ காண்ட். So this is very important problem. More than 4-5 times I have been tested in the examination. 4-5 times. Okay, but I don't know about new syllabus. But in the old syllabus, multiple times tested.
முடிச்சிட்டீங்களா? Now over to question 11. Question 11 is what? You know. சேமா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அது damn sure. Good. Listen. Company wants to buy back. No. இதுல வந்து ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்கு, அதனால நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா இதுல ஆன்சர் எப்படி எழுதணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். சரிங்களா? அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஹோம்ஒர்க்கா கொடுக்குறேன். பட் ஐ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ். கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு, அப்ப ஆல்ரெடி டிசைடடா நாட் டிசைடடா? நாட் டிசைடட். வாண்ட்ஸ் டு பை பேக் 25,000 equity shares of 10 each on 1st April. 20 per share buyback of the shares is duly authorized by articles and necessary resolution has been passed by the company towards this. The payment for buyback of shares shall be made by the company out of sufficient bank balance shown as a part of current assets. Command with your calculation whether buyback of shares company within the provision of. Now you tell me, will you compute that 3 condition or no need to compute 3 condition? You should compute 3 condition. உங்களுடைய result, if it is more than 25,000, you have to write the answer, company can buy back 25,000 shares. நீங்க இப்ப வந்து alphabet A, B, C போடுவீங்களாப்பா? D போட்டு 26,000 வருது. என்ன பண்ணலாம் கம்பெனிக்கு? அவங்க எவ்வளவு மேக்ஸிமம் பண்ணலாம்? 26 எவ்வளவு பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. ஹலோ, சப்போஸ் 24. சோ உங்களோட மெயின் ஆன்சர் என்ன? டேபிள் கிடையாது. இல்ல அவன் ஒண்ணு क्वेश्चन என்ன கேக்குறான்? பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதான்னு கேக்குறான். 25,000 வந்து உன்னோட ரிசல்ட் வந்து அதுக்கு மேல வந்தனா எஸ் ன்னு எழுது, இல்ல நோன்னு எழுது. சிம்பிள். எவ்வளவு பண்றாங்க நம்ம கேட்கல இந்த क्वेश्चनல. ஹலோ, obviously they can buy back only your result only. 26 னா 26, 24 னா 24. புரியுதுங்களா? அதிகமா இருக்கதோ கம்மியா பண்ணலாம், பட் கம்மியா வந்து அதிகமா பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? பட் உங்களோட ஆன்சர் என்ன எழுதிருக்கணும்? இது மட்டும் இல்ல, எஸ் ஆர் நோ இல்ல, என்னது? as computed above, company can buy back 26,000 shares, whereas it wants to buy back only. It is very well within the provision of Companies Act 2013, so it is allowed. இந்த ஆன்சர் இல்லைன்னா 100% ஃபுல் மார்க் கிடைக்காது. ஏன்னா அவன் டேபிள் போட சொல்ல, முடியுமா முடியாதான்னு கேட்கறான். எக்ஸப்ட் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் நத்திங், வெரி ஈஸி. பட் இந்த ஆன்சர் மட்டும் இப்படி எழுதணும். ஐ ஹோப் கிளியரா? மேல என்ன இருக்கு பாருங்க. எவ்வளவு டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ? அது டிவைடட் பை 10. எவ்வளவு வருது அப்படின்னா 1,25,000 shares into 25%. 31,250. So I got one result. சொல்லுங்கயா. அடுத்தது ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். இங்க வாங்க, எடுத்துக்கலாமா? 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 எடுத்துக்கலாம். அப்ப மேக் அ டோட்டல். இதானப்பா ரிசோர்ஸ். எவ்வளோ? 18,75,000. கண்ணா புரியுதா புரியலையா? அடப்பாவி, கேபிட்டல் ஆட் பண்ணி சொல்லியா? 31 lakhs. 31 lakh. இதுல யாருக்கு டவுட் இல்லையா? கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ். ரிசர்வ்ஸ்ல ஸ்பெசிபிக் ரிசர்வ்ஸ் கிடையாது, அப்ப ஃபுல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணோம்? இதுல 31,25,000 into 25% divided by buyback price எவ்வளவுன்னு பாருங்க, 20 rupee. இங்க இருக்குல்லம்மா, எஸ் ஆர் நோ? எவ்வளவுமா? 30,063. கரெக்டாப்பா? சோ டெஸ்ட் நம்பர் 2 போட்டேன்னா கண்ணா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் இருக்கா இல்லைன்னா போட்டுருவேன். கிளியரா புரியுதுல்ல? ஒண்ணுமே கிடையாது. 2 ஆல்சோ இஸ் வெரி ஈஸி. இப்ப தேர்ட் கண்டிஷன் போலாமா? தேர்ட் கண்டிஷன் என்னது? பிரசன்ட் ஈக்விட்டி எவ்வளவு இருக்கு? 31,25,000. மினிமம் ஈக்விட்டி எவ்வளவு வேணும்? 2 அமௌண்ட் இருக்கா? அப்ப 28,75,000 divided by 2. Difference
இது அவுட் ஆஃப் கேபிட்டலா இல்ல இதுவா? அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் ரிசர்வ்ஸ்? எதுவுமே கொஸ்டின்ல கொடுக்கலையா? அப்ப 30. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் 56,250. இதுல எது லீஸ்ட்? பட் கம்பெனி எவ்வளவு வாங்கணுங்கிறாங்க? வாங்கிட்டோம். This is an answer. I hope you can able to manage this. So as per the provision or as per the above computation, company can buy back 31,250 shares. Whereas it wants to buy back only. It is very well within the provision of Companies Act 2013. So hence it is allowed. In the answer இருந்தா 2 mark extra. With this we are concluded buyback of shares. Journal entry அவன் எவ்வளவு வாங்கணும்னு கேக்குறான். அப்ப 25,000 தான் journal entry பண்ணணும். He is rightly asked. Yeah. அப்ப should I pass journal entry for 31,250 or 25? வாங்குறது 25 தான். அப்ப 25,000 journal entry. 3 journal entry தெரியுமா? என்னது? Equity share bought back account debit to bank. அப்புறம் capital security premium back. அப்புறம் reserves account debit to CR. அவ்வளவுதான். Is it clear? So please complete that, balance it, and also don't forget to make that summary in that subject plus audio note. Also be here 8 AM sharp. Okay, thank you.